أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বশক্তিমান, যার যথাযথ মর্যাদা অধিকাংশ মানুষ দিতে সক্ষম হয়নি। সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সমস্ত রকমের ত্রুটি মুক্ত, আর আল্লাহ পাকের সৃষ্টি যত রয়েছে সবকিছুই হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত। সালাত এবং সালাম নাযিল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহ পাকের মর্যাদা সম্পর্কে মানব জাতিকে সঠিক জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শেষ রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আমাদের তাফসীর হবে সূরা আনআমের আয়াত নম্বর 91 থেকে। মহান আল্লাহ এই আয়াতে প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানুষ এবং যুগে যুগে আল্লাহ মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আদম সন্তান থেকেই নবী রাসূল করেছেন। আর এটি এমন একটি হক সত্য যেই কথাটি মানতে অধিকাংশ কাফের মুশরিক অস্বীকার করেছে, যে আমাদের মতোই মানুষকে কিভাবে আমরা রাসূল হিসাবে মানি। অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল মানব জাতিকে বোঝানোর জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মধ্য থেকেই হেদায়েত দানকারী নবী রাসূল মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওমা কাদারুল্লাহ হাক্কা কদরিহ, তারা অর্থাৎ মুশরিকরা, কাফের, অবাধ্যরা, অস্বীকারীরা, ফাসে গুনাহগাররা, যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে শরীক করে অথবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে অথবা তার সত্তাকে, তার গুণকে
তার ইবাদত বন্দেগীকে অস্বীকার করে, তার আদেশ নিষেধকে অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইবাদত বন্দেগী যারা যথাযথ পালন করে না, সকলেই এই কথাই শামিল, তারা যথাযোগ্য আল্লাহ পাকের মর্যাদা দান করেনি, আল্লাহ পাকের মূল্যায়ন করেনি। কদর মানে হচ্ছে মূল্যায়ন করা, মর্যাদা দান করা। যেমন মর্যাদা মহান আল্লাহ রয়েছে, তার মর্যাদা দান করা উচিত, সেটা করেনি ওই সব লোকেরা, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং মুসলিম সমাজের গুনাহগার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যারা নাফরমানি করে থাকে ইচ্ছা করে আর সংশোধন করে না, অথবা অনিচ্ছাকৃত হলে তারা তওবা করে নিজেদের সংশোধন করেন না, তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়। তাহলে বিশাল একটি দল মানুষ এবং জিনের এই আয়াতের আওতাভুক্ত, আল্লাহ পাকের মর্যাদা যেমন দেওয়া উচিত হাক্কা কাদরিহি তারা দেয় না। একমাত্র আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে কারা? যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যিকার অনুসরণ করে, কারণ তার অনুসরণ ছাড়া কোনো ইবাদত বন্দেগী ভালো কাজ কবুল হয় না এবং পাপ থেকে বাঁচা যায় না। এই জন্য আল্লাহ পাক নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাহলে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী, কোরআন সুন্নাহর অনুসারী, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা অনুসরণকারী, আর যারা আল্লাহ পাকের ফরজ ওয়াজিব আদায় করে, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকে, তারাই একমাত্র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে। এই বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোরআনে কারীমের 3টি জায়গায় 3 সূরাতে একই বাক্যে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এখানে সূরা আনামের আয়াত নম্বর 91, সূরা হজে রয়েছে এবং সূরা জুমারেও রয়েছে। চিন্তা করুন, অনেকে হয়তো এই বিষয়টিকে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন না যে মুসলিম কি করে আল্লাহর কদর করেন, আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। আপনি মুসলিম কিন্তু আপনার জীবনে গুনাহ হইতে আছে, এমন কিছু কাজ করছেন যেই কাজগুলি আপনার বাপের সামনে করতে পারবেন না, আপনার মায়ের সামনে করতে পারবেন না, আপনার শ্বশুর শাশুড়ির সামনে করতে পারবেন না, আমাদের সামনে করতে পারবেন না, পরে একজন সাধারণ মানুষের সামনে করতে পারবেন না। সেই কাজটি আপনি নির্জনে করছেন। আর আজকে এই ইন্টারনেটের ফিতনার যুগে জি বলেন যে অধিকাংশ মানুষ যারা ইন্টারনেট নাড়াচাড়া করে একা একা অনেক কিছু দেখে, হঠাৎ করে যদি স্ত্রী আসে তাও চট করে বন্ধ করে দিবে যে না, ওর সামনে এটা দেখবো না। ছেলে মেয়ে দেখছে বাপের সামনে বন্ধ করে দিবে, বাপ দেখছে মা দেখছে, ছেলে মেয়ে আসলে পট করে বন্ধ করে দিবে। টিভি হোক অথবা ইন্টারনেট হোক, চট করে বন্ধ করে দিচ্ছে। কেন? কেন? লজ্জা লাগে বাপকে বলে, মাকে বলে, ছেলে মেয়ে ভাববে যে বাপ মা এই জিনিসটা দেখছে, হ্যাঁ, বা সাথী বন্ধু ভাবে যে আরে এই নামাজি লোক আবার এইরকম জিনিস দেখছে, দাড়িওয়ালা মানুষ আবার এই জিনিসটা দেখছে। লজ্জা পাবে, চট করে ওটাকে চোখের আড়ালে করে দিলেন, এদিক সেদিক টান দিয়ে দিলেন। চিন্তা করেন আপনি যে এই কাজগুলি সব আল্লাহর সামনে হচ্ছে না? হচ্ছে না? না আল্লাহ দেখেন না? না আল্লাহ জানতে পারে না? না তিনি কি আলিম না? তিনি কি খাবির না? সূক্ষ্ম খবর রাখেন না? তিনি কি সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানী? হ্যাঁ, তিনি বাসির, সর্বদ্রষ্টা, সবকিছু দেখেন না? আল্লাহর সামনে তো করতে সাহস পাচ্ছেন, কিন্তু ছেলের সামনে করতে সাহস পাচ্ছেন না। আল্লাহর সামনে করতে সাহস পাচ্ছেন, কিন্তু সাথী বন্ধুদের সামনে না, রে এত খারাপ ছবি আমি দেখছি, চট বন্ধ কর। এই পাপগুলি শুধু যারা অহরহ গুনাহ করে তাদের দ্বারা নয়, বরং যারা 5 ওয়াক্ত নামাজি তারাও এই ইন্টারনেটের ফিতনার যুগে করতে আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বহু পাপ করছেন। তাহলে আপনি কি আল্লাহ পাকের কদর করছেন হাক্কা কাদরি কদর করার মতো? চিন্তা করুন আপনি। এইভাবে যে কোনো ক্ষেত্রকে আপনি নিয়ে নেন, যারা শিরক করে, কি করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওই দুর্গার দরগায় চাইতে যায়, কোথায় আল্লাহর কদর করলো? আল্লাহ যিনি একক তার সাথে কি করে শরীক সাব্যস্ত করলো? আল্লাহর কোথায় কদর করলো? একটা মৃতকে, জিলানি চিস্তিকে মহান উদ্ধারকারী গৌসুল আজম বানিয়ে দিল, গরিবের দাতা গরিব নওয়াজ বানিয়ে দিল, দস্তগীর হাত ধরে উদ্ধারকারী বানিয়ে দিল। হ্যাঁ, কোথায় তো কদর করলো? কোথায় কদর করলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের? যারা আল্লাহকে অস্বীকার করলো তাদের ছাড়া মুসলিম সমাজের যত পাপকারী গুনাহকারীরা রয়েছেন, হ্যাঁ,
মানুষের সামনে পাপ করতে লজ্জা পাই, কিন্তু আল্লাহর সামনে সব সময় পাপ করতে থাকি, অথবা কোন সময় দিনে পাপ করতে থাকি। কোথায় কদর করলেন? যেমন কদরটা করা উচিত ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের। এই আয়াত দ্বারা যদি সত্যিকারে আমরা নিজেদের ইসলাহ করতে চাই, সংশোধন করতে চাই, প্রত্যেকে সংশোধনের জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি যে আল্লাহ পাকের তারা কদর করার মতো কদর করলো না, মর্যাদা যেমন দেওয়া উচিত ছিল তেমন দিল না, তাদের যেটা উচিত ছিল সে উচিত কাজটা অনুচিত কাজ করে যাচ্ছে। তো এইরকম যদি আমাদের মুসলিম জীবন হয়, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে হাজিরা দিয়ে আল্লাহ বলবে, তোর বাপকে লজ্জা করেছিলি, তোর ছেলেকে লজ্জা করেছিলি, তোর স্ত্রীকে পর্যন্ত লজ্জা করেছিলি, যে না স্ত্রীর সামনে দেখবো না, কি ভাববে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে তো লজ্জা করিসনি তুই। তাহলে আমার চাইতে বড় তারা ছিল তোর কাছে, আমার চাইতে বড় যাকে বেশি লজ্জা করেছিস তারা আমার চাইতে তোর কাছে বড় ছিল, যা তাদের কাছ থেকে কি পাবি নে, তাদের কাছ থেকে কি অবস্থাটা হবে চিন্তা করুন সেই বিচার দিনে। আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন, সংশোধনের তৌফিক দান করেন। এই কাফের মুশরিকেরা এই কথার মাধ্যমে বা এই ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি। কি ইয ক্বালু, যখন তারা বলেছিল মা আনজালাল্লাহু আলা বাশারিন মিন শাই, যে মানুষের ওপর আল্লাহ কখনো কোনো কিছুই নাযিল করেন নাই। মানুষ আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তার কাছে কোরআন নাযিল হয়েছে, এটা হতেই পারে না। কখনো কোন মানুষের কাছে আল্লাহ আসমানি কিতাব ওহী কখনো নাযিল করেননি। অস্বীকার করেছে। মানুষকে কি করে নবী মানবো, রাসূল মানবো? তাহলে এটা আল্লাহ পাকের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা, মর্যাদা না দেওয়া, ঠিক না? তাহলে মুসলিম সমাজে যারা বলছে যে নবী মানুষ না, নবী নূরের পয়দা, মানুষ কিসের পয়দা? হ্যাঁ, মাটির পয়দা। আল্লাহ কোরআনের 2টি জায়গায় বলেছে ইন্নী খালিকুম বাশারাম মিন তিন, আমি মানুষকে বাশারকে সৃষ্টি করব মিন তিন, কাদা মাটি থেকে। তাহলে বাশার নিশ্চিত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত কি থেকে তৈরি? তিন, মাটি থেকে, রসাল মাটি থেকে, কাদা থেকে তৈরি। আর নবীকে এখানে বাশার বলা হচ্ছে। তাহলে 2টি আয়াতের, এই 2 রকমের আয়াতের সমন্বয় করলে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশার ছিলেন, এক আয়াত প্রমাণ করলো। আর বাশার কি থেকে তৈরি? মাটি থেকে তৈরি, কোরআন বলছে। আর যারা বলছে নূর থেকে তৈরি, তারা কোরআন অস্বীকারী নয়। কোরআন অস্বীকার করলে আল্লাহর মর্যাদা দিল, আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা দিল, আল্লাহ পাকের কালাম বাণীর মর্যাদা দিল। আমার কথা যদি মর্যাদা না দেন, তো আপনি যদি নিজেকে বেয়াদবি মনে করেন, আপনি বাপ মায়ের কথা যদি মর্যাদা না দেন, তো বড়ই বেয়াদবি মনে করেন, আপনি নিজে বেয়াদব হন, তাহলে আল্লাহ পাকের কথার যারা মর্যাদা দিল না, তারা কত বড় বেয়াদব চিন্তা করুন। আর কত বড় অমান্যকারী, অস্বীকারী। কোরআন অস্বীকার করা কি ইসলাম? যে নবী নূরের পয়দা? আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। এইভাবে মুসলিম জাতির বড় একটা জাতি গুমরাহ হয়েছে যে নবী নূরের পয়দা, নবী মাটির পয়দা নয়, অথচ নবী বাশার। আর বাশার কিসের পয়দা? খালিকুম বাশারাম মিন তিন মিন সালসালিম মিন হামাইম মাসনুন। জি, গন্ধযুক্ত দীর্ঘদিন কাদা হয়ে থাকে, তো থেকে গন্ধ হয়, ওইরকম মাটি থেকে আল্লাহ পাক পয়দা। কুল, হে নবী তাদেরকে বলো, যদি এই কোরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মানুষ তিনি তার উপর এসেছে এটা অস্বীকার করো মক্কার মুশরিকরা, তাহলে বলো হে ইহুদিরা, তোমরা যদি অস্বীকার করো, তাহলে এখানে ইহুদিদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে, আর বিশেষ করে মক্কার লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ সূরা হচ্ছে মক্কি সূরা, মান আনজালাল কিতাব আল্লাযী জা বিহি মূসা। তাহলে সেই কিতাবকে, সেই গ্রন্থকে কে নাজিল করেছেন? আল্লাযী জা বিহি মূসা, যেই কিতাব নিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম এসেছিলেন। নূরান, যেটি ছিল আলো। তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম যে কিতাব নিয়ে, সেই কিতাবের নাম কি? তাওরাত। তাওরাত কি ছিল? কোরআন বলছে আলো, নূর। তাহলে তাওরাত কি নূরের পয়দা? কোরআনে শুধু নূর বললে নূরের পয়দা হয়ে যায়, এটা হচ্ছে বিদআতীদের কথা। কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর এসেছে, দেখো দেখো কোরআনে আছে নবী নূরের পয়দা। এইভাবে গুমরাহ করে আমাদের বিদআতী মুল্লারা। তো বলেন এখানে তাওরাতকে নূর বলা হয়, তাওরাত কি নূরের পয়দা? তাহলে এই নূর বলতে কি নূর বোঝানো হয়েছে? হেদায়েতের নূর, দিক নির্দেশনা, জান্নাতের পথ দেখাবার আলো। না হলে অন্ধকারে মানব জাতি থেকে যেত। তাওরাতের মাধ্যমে জান্নাতের রাস্তায় নূর, আলো দেওয়া হয়েছে, আলোকিত করে দেওয়া হয় জান্নাতের রাস্তাকে। ঠিক তেমনি কোরআনে কারীম আনজালনা ইলাইকুম নূরাম মুবিনা,
তোমাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট নূর নাজিল, কোরআন কেউ নূর বলা হয়েছে, তো কোরআন কি নূর? অন্ধকার করে দেন, অন্ধকার ঘরে কোরআন থেকে কি লাইট জ্বলবে নাকি যে কোরআন নূরের পয়দা? হ্যাঁ, আর কোরআন কি নূরের পয়দা? কোরআন নূর না। কোরআন যখন নূর নয়, হ্যাঁ, কিসের নূর নয়? নূর মানে যে আলো, হ্যাঁ, নূর থেকে পয়দা নয়, বরং কোরআন হচ্ছে হেদায়েতের নূর, জান্নাতের রাস্তা দেখাবার আলো। ঠিক তেমনি প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অর্থেই নূর, কোরআনের ভাষায়, হ্যাঁ, হাদিসের ভাষায় যদি থাকে নূর বলা, কিসের নূর? তিনি হেদায়েতের নূর। তিনি সৃষ্টিগত হিসাবে নূরের পয়দা না। যেই ব্যক্তি বলবে সৃষ্টিগত নবী নূরের পয়দা, সেই ব্যক্তি কোরআনকে অস্বীকার করলো। আর কোরআন অস্বীকার করলে মুসলিম থাকে না থাকে না, সেই বিচারটা আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। ওয়াহুদাল লিন্নাস, আর এই তাওরাত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি নাজিলকৃত কিতাব মানব জাতির উদ্দেশ্যে হেদায়েতকারী ছিল, দিক নির্দেশের দানকারী ছিল। যতদিন পর্যন্ত তাওরাত অবিকৃত ছিল আর তাওরাতকে মানসুখ, রহিত করা হয়নি, আর যখন তাতে বিকৃতি এসছে, কোরআনে কারীম নাযিল করে আল্লাহ পাক আগের কিতাবকে, তাওরাত, ইনজিল, জবুর এগুলিকে রহিত করে দিয়েছেন, তখন সেটি নূর হিসাবে যথেষ্ট না। তখন আল্লাহ পাক শেষ নূর পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে কোরআনুল কারীম। তাজআলুনাহু কারাতিসা, সেটাকে তোমরা বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করেছিলে। কিরতাসের জমা বহু বচন হচ্ছে কারাতিস। কিরতাসুন মানে কাগজপত্র, কাগজ পৃষ্ঠা পাতা। তো কাগজের পাতাই তোমরা লিখে রেখেছিলে। তাওরাত কাগজের পাতায় পাতায়। কাগজ মানে জরুরি নয় যে আজকালকার বর্তমান যুগের কাগজ, যাতে লিখা হয়, সেই যুগে যাতে লিখা হয়, তো সেটা পাথরে হোক অথবা চামড়ায় হোক আর গাছের বাকলে হোক, যেভাবে হোক না কেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 1400 বছর আগেই যখন কোরআন কারীম প্রথম লিখা হয়, তখন এগুলিতে লিখা হয়েছে, ঠিক না? তারপরে এই যে বর্তমান যুগের যে কাগজ, সেই পেপার আব্বাসী খেলাফতের যুগে প্রথম আবিষ্কার হয়েছে। তার আগে ওমাইয়ার যুগেও কাগজ আবিষ্কার হয়নি, কাগজ আসেনি। ইহুদিরা করতো কি? তাহলে এই আয়াতে প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে মক্কার মুশরিক সম্পর্কে, আর তারপরে তখন ইহুদিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটা একটি মত তাফসীরকারদের। আর একটি মত হচ্ছে যে পুরো আয়াতটা ইহুদিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তৃতীয় মত হচ্ছে যে না, পুরো আয়াতটি হচ্ছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে, এখানে ইহুদিদের কথা নেই। কারণ তাদের যুক্তি যে সূরা হচ্ছে মক্কি সূরা। এখানে যদি বলা হয় যে এই অংশটুকু ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদিও প্রথম দিকে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের, আর মক্কার মুশরিকরা ইহুদিদের পাশাপাশি বসবাস করত। মদিনায় ইহুদিরা ছিল, আর তাদের সাথে তাদের চলাফেরা ছিল, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। ইহুদিদের যে একটি খারাপ আচরণ, সেটা হচ্ছে তাদের ধর্মে বিকৃতি ঘটানো, কিতাবে তাওরাতে রদবদল করা। কিভাবে? যেটা মনের উল্টা মাসলা, সেটাকে কি করো? লুকিয়ে রেখে দাও। আর যেটা সুবিধাজনক, সেটাকে কি করে দাও? প্রকাশ করো। বরং সংযোজন করা, তাহরিফ, এটাও শামিল। যেটা নেই কিন্তু এটা নিজের স্বার্থে রয়েছে, বাড়িয়ে দেওয়া, সেটা অ্যাড করে দেয়। যেমন মুসলিম সমাজ আজকাল বিদাত, হ্যাঁ, মিষ্টি মিষ্টি সুন্নাত, বিদাত গুলি হচ্ছে মিষ্টি সুন্নাত, সব তাদের মজা লাগে। হ্যাঁ, হালুয়া রুটি খেতে মজা লাগে, বলে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত ভাঙার পরে ওহুদে কিছুই খেতে পারছিলেন না, কি খেয়েছিলেন? হালুয়া খেয়েছিলেন। এটা হচ্ছে মিষ্টি সুন্নাত। আর তার আগে কষ্টের সুন্নাত হচ্ছে দাঁত ভাঙা। তো বিদাতিকে বলেন যে দাঁত ভেঙে দাও, আর দাঁত ভাঙার পরে মিষ্টি খাও, ঠিক না? তো মিষ্টি সুন্নাত পালন করতে হবে, আর তিতা সুন্নাত পালন করতে হবে, যদি সেটা সুন্নতি হয়। আর আমাদের কাছে যেহেতু এটা সুন্নত নয়, সুতরাং আমাদের কোনোটাই করা লাগবে না। হালুয়া খাওয়া লাগবে না, আর আমাদেরকে দাঁত ভাঙা লাগবে না। বিদাতিদের দাঁত ভাঙা লাগবে আগে। ইহুদিরা তাই করতো। আল্লাহ বলছেন তাজআলুনাহু, কোন কোন কিরাতে এজন্য ইয়াজআলুনাহু কারাতিসা ওয়া ইউবদুনা, হ্যাঁ, ওয়া ইউখফুনা কাসীরা। এইরকম হইলে অর্থ বুঝতে একটু সুবিধা। যে মক্কার মুশরিকরা, তারা মানে ইহুদিরা এইরকম, যাদের জন্য কিতাব নাযিল, যারা কিতাবের প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিল, মানে তাওরাতের প্রতি, তারা এইরকম কাজটা করতো। তাজআলুনাহু কারাতিসা, হে ইহুদিরা তোমরা কি করেছিলে? সেগুলিকে বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করেছিলে। আর তুবদুনাহা, সেগুলোর কিছু অংশ প্রকাশ করতে। ওয়া তুখফুনা কাসীরা, অধিকাংশ বিষয়গুলি তোমরা গোপন করতে, লুকিয়ে রাখতে। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার ঘটনা, মদিনায় ইহুদিদের একটা জেনার ঘটনা, ব্যভিচারের ঘটনা এসছে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে দিন ইসলামের বিধান হচ্ছে, আমার কাছে বিচার নিয়ে এসছো, দিন ইসলামের বিধান হচ্ছে
কি করতে হবে? বিবাহিত হলে রজম করতে, সংসার করতে, পাথর মেরে শেষ করতে হবে। তখন তারা বলছে যে আমাদের ধর্মে তো নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না তাদের ধর্মে তাওরাতেও রজম আছে। নিশ্চয় তোমাদের তাওরাত সেটাকে লুকিয়ে রেখেছে, ঢেকে রেখেছে, আর বাকিটা পড়ছে। তো এই ছিল তাদের আচরণ। রজমের আয়াত কি? গোপন রাখা, তুখফুনা কাসীরা, তোমরা অনেক কিছুকে গোপন রাখতে। এইরকমই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণীগুলি তাওরাতে, ইনজিলে, বাইবেলে রয়েছে বা ছিল, অবিকৃত বাইবেলে অনেক কিছু ছিল যেগুলো বিকৃত করে সরিয়ে ফেলেছে। আর বিকৃত হলেও তাতে অনেক তাওহীদের কথা এবং রিসালাতের কথা, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবাশশিরাত, সুসংবাদের কথা, ভবিষ্যৎবাণীর কথা রয়েছে। আর ওই সব আসমানি কিতাব থেকেই আর্যরা নিয়ে এসে বেদ রচনা করেছে। ঋগ্বেদ, অন্যান্য বেদেও তাওহীদের কথা, রিসালাতের কথা, শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, তার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী, তিনি উঠে চাপবেন আর তার উম্মতরা খাতনা করা হবে, এসব কথা যে রয়েছে এগুলিকে ব্রাহ্মণরা, ধর্মগুরুরা হিন্দুদের আর অন্যান্য ধর্মে তারা কি রেখেছে? তুখফুনা কাসীরা, অনেক বেশি গোপন রাখতে তোমরা লুকিয়ে রেখেছে। কারণ এগুলো জানলে গোমর ফাঁস হয়ে যাবে, গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। আর এইরকম মুসলিম সমাজে যারা বিদআত করে, শিরক করে, তারা শিরকগুলিকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আর অন্ধভাবে জনগণ পড়াশোনা করে, যার ফলে অন্ধভক্তির কারণে তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলিতে যে বড় বড় শিরক আছে এগুলি বুঝতেই পারে না। বুঝতে পড়লেও বুঝতে পারে, না হলে ওগুলো পড়াই না, বাকিগুলো পড়ায়। আর ওইটা ওই কিতাবে ঠিকই রেখেছে। তাদের মুরব্বীদের এই শিরকি আকীদা, সুফিদের ওইসব ছিল আর আছেও। যদি এগুলি মুসলিম সমাজ জানতে পারে, কেউ জানিয়ে দেয়, তখন আর বরদাস্ত হয় না, আগুন লেগে যায়। চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে যে তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলিতে শিরক আর বিদআতে ভরা। তারা হামিয়া নবী, আল্লাহ, হে আল্লাহর নবী রহম করুন, রহম করুন, যদি তবলিগি নিসাবে থাকে, ফাজাইল আমলে থাকে। এইরকম ভাবে উদাহরণস্বরূপ বললাম, এইরকম মকসুদুল মুমিনিনে, এইরকম যতগুলি কিতাব, প্রচলিত দেশের কিতাব রয়েছে, শিরক আর বিদআতে ভরা রয়েছে, শিরক আর বিদআতে ভরা রয়েছে। জি হ্যাঁ, যেগুলিকে তারা গোপন রাখে, মানুষের সামনে স্পষ্ট করে না। আর মানুষ ভুল ধর্ম পালন করে জাহান্নামের রাস্তায় জান্নাতের আশায় বসে থাকে, জান্নাতের আশা করে পরকালে নাজাতের জন্য মেহনত পরিশ্রম করছে, কিন্তু আমেলাতুন নাসিবা, কঠোর পরিশ্রম করে আমল করছে, তাসলা নারান হামিয়া, শেষ পরিণামে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের চোখ খোলার তৌফিক দান করেন, চোখ খুলে দেখার এবং জানার এবং মানার, পালন করার তৌফিক দান করেন, সংশোধনের তৌফিক দান করেন। এই ছিল আগের যেগুলি গুমরাহ জাতি, তাদের বদ চরিত্র, হক কথাকে গোপন রাখা। এবং তোমাদেরকে শেখানো হয়েছিল এমন বিষয়গুলি যেগুলি তোমরাও জানতে না, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও জানতো না। তাওহীদের কথা তোমাদের পূর্বপুরুষরা অনেকে জানত। 300 বছর ধরে শিরক চলতে আছে মক্কায়, সুতরাং পূর্বপুরুষরা তাওহীদ সম্পর্কে জাহেল, মূর্খ হয়ে গেছে। তোমাদেরকে তাওহীদের জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে কোরআনে কারীম দিয়ে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। এমন কিছু তোমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না, তোমরা জানতে না। তাহলে মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর ইহুদিদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে তোমরা এমন কিছু যে বিধিবিধান দিন ইসলামের কোরআনে কারীমে এসেছে যেগুলি তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সৌভাগ্য করেছেন, সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করো, ঈমান নিয়ে আসো, শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নাও। তারপরে আল্লাহ বলছে কুলিল্লাহ, কুলিল্লাহ, এটা হচ্ছে জবাব কিসের? মান আনজালাল কিতাব, কে এই কিতাব নাজিল করেছে? যেই কিতাবটি আল্লাযী জাআ বিহি মূসা, যেই কিতাব নিয়ে এসেছিলেন কে? মূসা আলাইহিস সালাম। কে নাজিল করেছে? এর জবাব এখন আসছে। কুল, হে নবী বলো, আল্লাহ, আল্লাহ আনজালাল কিতাব আল্লাযী জাআ বিহি মূসা, সেই কিতাবকে আল্লাহ নাজিল করে যেই কিতাব নিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম এসেছে। তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম যদি মানুষ হয়ে কিতাব নিয়ে আসতে পারেন, তাওরাত রাসূল হয়ে আসতে পারেন, তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি রাসূল হয়ে আসলেন, তো দোষের কথা কোথায় হয়ে গেল? এটা কি নতুন কথা হইল? নতুন কথা নাই। সুম্মা যারহুম ফি খাউযিহিম ইয়ালআবুন, অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা যদি না মানে তাদেরকে ছেড়ে দাও, মানে উপেক্ষা করো, তাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে, জানিয়ে দিয়ে, তাদেরকে দিনের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে, দিন পৌঁছে দিয়ে, না মানলে আর জবরদস্তি করার কিছু নেই। যারহুম, তাদেরকে ছেড়ে দাও, ফি খাউযিহিম ইয়ালআবুন, তাদের খেল তামাশায় ডুবে থাকতে। বা খাউদ মানে হচ্ছে অসার কথা, অসার অনর্থক কথা, অনর্থক কথা কাজে তাদেরকে খেলাধুলা করতে ছেড়ে দাও। দুনিয়ার কাজে মেতে আছে
আর তারপরে বাতিল ভ্রান্ত ধর্মে, ভ্রান্ত আকীদায় ডুবে রয়েছে, ওই অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দাও, দিনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া তোমার দায়িত্ব। ওয়াহাযা কিতাবুন আনজালনাহু মুবারাক, আর এই কিতাব কোরআনে কারীম আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি তাকে নাজিল করেছি মুবারক, বরকতপূর্ণ করে। কোরআন হচ্ছে মুবারক, কোরআনে দুনিয়া দিন সব ক্ষেত্রে বরকত রয়েছে, শুধু দিনের ক্ষেত্রে বরকত নয়, দুনিয়ার ক্ষেত্রে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকত রয়েছে। এই কোরআন দিয়ে বহু জাতিকে আল্লাহ পাক ওপরে উঠিয়েছেন। হ্যাঁ, যারা দাস ছিল, যারা কৃতদাস ছিল, যারা গোলাম ছিল, তারা বড় বড় আলেম ওলামা হয়েছে। যাদেরকে কেউ চিনত না, তাদেরকে সারা পৃথিবী চিনেছে। কিসের কারণে? কোরআনে কারীমের কারণে। ইমাম বুখারী যদি কোরআন হাদিসের আলেম আর ইমাম না হইতেন তো কে চিনত? ইমাম আবু হানিফা যদি কোরআন হাদিসের আলেম ফাকিহ না হইতেন তো কে চিনত তাকে? তো আল্লাহ পাক এইভাবে বহু জাতিকে, ইন্নাল্লাহ ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামা, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বহু জাতিকে এই কোরআনে কারীম দিয়ে, কিতাব দিয়ে উপরে উঠিয়েছেন। ইয়ারফাউ ওয়া ইয়াযাউ বি, যারা মেনেছে, যারা শিখেছে, যারা পালন করেছে এবং দাওয়াত দিয়েছে, এই কোরআনী জীবন যারা গড়েছে তাদেরকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করেছেন দুনিয়াতেও, আর আখিরাত তো আছেই। ওয়ায়াদাউ বি আখারিন, আর বহু জাতিকে আল্লাহ পাক আল কোরআনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত, অপদস্থ করেছেন। আবু জাহাল, আবু লাহাবের অনুসারী বানিয়েছেন, যারা কোরআনে কারীমকে অস্বীকার করেছে, অথবা কোরআনে কারীম জন্মগতভাবে পেলেও তার হক আদায় করেনি, শিখেও নি, আমলও করেনি, দাওয়াতও দেয়নি, তাদেরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ করেছেন, কেউ জানতে পারেনি। বহু লোক সৌদি আরব থেকে পড়ে গেছে, সৌদি আরবের খরচে মদিনা থেকে পড়ে গেছে, দিন ইসলামের দাওয়াত দেয়নি, নীরব বোবা হয়ে গেছে, দেশে কেউ চেনে না তাকে। চেনে? জি, আমার চাইতে 15 বছরের বড় হবে দাম্মামে আছে একজন, কেউ চেনেন না। আমার চাইতে 15 থেকে 20 বছরের বড় হবে, আমার 10-15-20 বছর আগে মদিনা থেকে পাশ করেছে দাম্মামে, দীর্ঘদিন চাকরি করছে সম্ভবত এখনো, কিন্তু আপনারা কেউ তাকে চেনেন না, ঠিক কিনা বলেন? বহু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর দিন শিখেছে, কিন্তু আল্লাহর দিনের কথা দায়িত্ব পালন করেনি, ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক করেনি, কেউ চেনে না তাকে। কিন্তু মেডিকেলের একজন ডাক্তার আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ, সারা বিশ্ব তাকে চিনছে। জি হ্যাঁ, তার উপর আল্লাহ পাক বলছেন যে এই কোরআন কারীম হচ্ছে মুবারাক, মুসাদ্দিকুল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি, সত্যায়নকারী এই কোরআন, আল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি, ওই সব কিতাব সমূহের যেগুলি তার পূর্বে তার সামনে এসেছিল, মানে অতীতে এসেছিল, তাওরাত, ইনজিল, এগুলি কিতাবের যে সত্য কথাগুলি, আসল কথাগুলি আল্লাহ নাযিলকৃত রয়েছে, সেগুলির সত্যায়নকারী, এগুলি ঠিক। আর যেগুলি কোরআন বিরোধী, সেগুলি হচ্ছে তাদের বানানো, তাদের সংযোজন, অথবা সেগুলি এখন অচল রহিত করেছে এই কোরআনে কারীম। বলে তুনজিরা উম্মাল কোরআ, আর হে নবী যাতে করে সতর্ক সাবধান করো তুমি উম্মাল কোরআ, মানে সমস্ত জনপদের মূল যে জনপদ, সেটি কি? উম্মুল কোরা কোন শহরের নাম? মক্কার নাম। কোরা কারিয়াতুনের বহুবচন, কারিয়াতুন মানে জনপদ, গ্রাম শহর দুটোকে শামিল। কারিয়া গ্রামকে বলা হয়, কারিয়া শহরকে বলা হয়। তো যতগুলি গ্রাম আর শহর রয়েছে সবগুলির মূল আসল হচ্ছে মক্কাতুল মুকাররমা, এই শহর, মক্কার শহর, আল বালাদুল আমিন। তো মক্কাকে যাতে সতর্ক করো, মক্কাকে সতর্ক করা যায় আবার নাকি? কোন বস্তুকে সতর্ক করা যায়? হ্যাঁ না, মক্কার অধিবাসী, এখানে অধিবাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। জি হ্যাঁ, কোরআনে কারীমে এটি হচ্ছে অলংকার ভাষা, আরবির ভাষা অলংকার। আমরাও বলি, আমরা বলে থাকি না এরকম যে সময়টা খারাপ, সময় খারাপ না, এই সময় লোকগুলি খারাপ, এই এলাকাটা খারাপ, অহরহ ওই কথাটা বলি, এই মহল্লাটা খুব খারাপ। মহল্লা খারাপ নয়, মহল্লার লোকগুলি খারাপ, মহল্লাবাসী খারাপ, এখানকার বাসিন্দারা খারাপ, ঠিক না? জি হ্যাঁ, ওই রকম এখানে বলা হয়েছে। বলে তুনজিরা উম্মাল কোরআ, যাতে করে তুমি সতর্ক করো। উম্মাল কোরআ মানে সাকিনী উম্মাল কোরআ, যারা মক্কাবাসী, মক্কার অধিবাসী, তাদেরকে। ওমান হাউলাহা, শুধু মক্কার লোককে প্রথম, তাদেরকে সেজন্য প্রথম তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবী কারীম প্রথম দাওয়াত করতে গিয়ে শুরু করেছেন মক্কা থেকে, তারপরে চারপাশে তায়েফ, আশেপাশে, তারপরে মদিনা। জি, ওমান হাউলাহা, আর যারা তার চারিপাশে রয়েছে তাদেরকে সতর্ক করো। চারপাশে মানে শুধু আরব জগৎ না, আরব জগৎ ছাড়াও চারপাশে সারা পৃথিবী। আর এই সারা পৃথিবীর অর্থ শুধু এইখান থেকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, বহু আয়াত এই মর্মে আছে, বহু আয়াত এই মর্মে রয়েছে। আর অনেক সময় আমি তাফসীর করতে গিয়ে সে আয়াতগুলি উল্লেখ করেছি,
আল্লাহ পাক যেমন ইরশাদ করেছেন সূরা ফুরকানের শুরুতেই, তাবারাকাল্লাযী নাযালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিনা নাযীরা। তার বান্দার উপর আল ফুরকান নাযিল করে যাতে করে বিশ্ব জগতের জন্য। তাহলে এখানে শুধু মক্কার চারিদিকের লোকে না, বিশ্ব জগৎ, সারা বিশ্ব, আলামিন, আলাম মানে ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্ববাসীর জন্য যেন তিনি সতর্ককারী হন। এখানেও সতর্কের কথা তুনজিরা বলা হয়েছে, ওখানে বলা হয়েছে নাযীরা। তো বিশ্ববাসীর জন্য নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ককারী নবী রসুল হয়ে এসেছেন, সাবধান করার জন্য। জাহান্নামের রাস্তায় যেও না, ইহকাল পরকালকে ধ্বংস করিও না। এইরকম কুল ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্নী রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআ ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা কাফফাতাল লিন-নাস, সমস্ত মানুষের রাসূল করে পাঠিয়েছি। ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন লিউনজিরাকুম বিহি ওয়া মান বালাগ, তোমাদেরকে সতর্ক করছি কোরআন দিয়ে, এবং যার কাছে কোরআনের কথা পৌঁছবে, তাকে, যার কাছে পৌঁছে যায় সারা পৃথিবীতে, তাকেই সতর্ক করা হয়েছে। এইরকম বহু আয়াত কোরআনে কারিমে রয়েছে এই মর্মে যে প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষের জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে অনেকের মুখস্থ থাকার কথা, বলেন উতিতু খামসান, আমাকে 5টি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, লাম ইউতাহুন্না আহাদুন ক্বাবলি, আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়া কানান নাবিয়্যু ইউবাসু ইলা কওমিহি খাসসা, আগের নবীদেরকে নিজের জাতির কাছে শুধু পাঠানো হইতো, অবয়স্ত ইলান নাসে আম্মা, আর আমাকে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি ইউমিনুনা বিহি, আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারাই কোরআনকে বিশ্বাস করবে। পরকালে বিশ্বাস করলেই তখন আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস করবে। পরকাল সম্পর্কে যদি চিন্তা না থাকে তাহলে কেন কোরআনী আইন মানবে, কোরআনী বিধিবিধান মানবে? তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জন্য প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ হাদিসগুলিতে যেখানে ঈমানের কথা রয়েছে, মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, ঈমানের পিলার কয়টি? 6টি, কিন্তু এই 2টির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর আখিরাত পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন এইরকম কাজ করে অথবা এরকম কাজ না করে। এই মনে বহু হাদিস রয়েছে। আখিরাত মানুষের জন্য যথেষ্ট, যে কোনো মানুষের জন্য পরকালকে বিশ্বাস করা তার একজন সোজা হয়ে চলা মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একবার ডানে না বামেও না, আল্লাহর ইবাদত করবো, রাসূলের তরিকায় চলবো, কোনো আল্লাহর হক নষ্ট করবো না, নবীর হক নষ্ট করবো, বাপ মায়ের হক নষ্ট করবো না, আর ছেলে মেয়ের হক নষ্ট করবো না, আর কোনো মানুষের হক নষ্ট করবো না, কারো জুলম অত্যাচার করবো না। এর জন্য আখিরাত পরকালে আমাকে হিসাব দিতে হবে। এমন জায়গায় যাচ্ছে যেখানে গিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করা হবে আমাকে। তোমার বাপ মায়ের হক কোথায়, তোমার ছেলে মেয়ের হক কোথায়, তোমার স্ত্রীর হক কোথায়, তোমার স্বামীর হক কোথায়, সব জিজ্ঞেস হবে না? ওখানেই তো যাচ্ছি সবাই। এটা হচ্ছে আখিরাত, এটা হচ্ছে পরকাল, মওতের পরের জীবন। এই কথার বিশ্বাস মানুষের সারা জীবনের ইসলামের জন্য, সংশোধন জন্য যথেষ্ট। এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারাই কোরআনকে বিশ্বাস করবে, তারাই নামাজ পড়বে। আর যার পরকালে বিশ্বাস আছে, কিয়ামতের মাঠে প্রথম জিজ্ঞাসা কিসের হবে? মুসলিমকে প্রথম সওয়াল কিসের হবে? নামাজের। তারপরেও মুসলিম শতকরা 98 জন বেনামাজি থাকতে পারে। তাহলে কি আখিরাতে আসলে বিশ্বাস আছে? আয়াত প্রমাণ করে যে আখিরাতে বিশ্বাস নেই, অথবা একেবারে নামে মাত্র, সেজন্য নামাজ নেই, সেজন্য নামাজ নেই। আখিরাতে বিশ্বাস থাকলে প্রথম গিয়ে প্রথম চোটে নামাজ বলো, নামাজ ঠিক বাকি ঠিক, নামাজে গলত সব গলত, যাও, আর কোনো প্রশ্ন নেই। চিন্তা করুন আপনি, যথেষ্ট ইসলামের জন্য। তারপরে ফজরে জাগাইতে হবে, তারপরে ফজরে জাগাইতে হবে। আশ্চর্য, এখানে ইসলামিক সেন্টার আসেন, তারপরে যদি জানতে পারা যায় যে ফজরে নামাজে আসেন না, ফজরে ঘুম ভাঙে না, আপনারা ফজরে জাগেন না, তাহলে কোথায় আপনার কোরআনের প্রতি বিশ্বাস? না আখিরাতে বিশ্বাস। কোরআনের বাস্তবায়নও নেই, পালনও নেই, আর আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস আসলে নেই। মিশামিশি দাবি আপনার। আল্লাহ পাক তাই বলছেন যে ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি ইউমিনুনা বিহি, যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারাই কোরআনে কারীমের প্রতি বিশ্বাস করবে। ওয়া হুম আলা সলাতিহিম ইউহাফিজুন, এবং তারা তাদের সলাতের হেফাজত করবে। দেখুন চলে আসছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাসী, তারা কোরআনের প্রতি কি বিশ্বাসী, আর যারা আখিরাত বিশ্বাসী, কোরআনে বিশ্বাসী, তারা নামাজের হেফাজত করবে। তাহলে হতেই পারে না যে জামাতে যায়নি, এটা হইতেই পারে না। পরকাল নিয়ে চিন্তা আছে আর ফজরে যেতে পারেন না, অথচ রাত দিন যদি পয়সার ইনকাম থাকে তো ডিউটি করতে, নাইট ডিউটি করেন না, সারা ডিউটি করছেন, রাত 2টো 3টায় ফ্লাইটে চাপেন না,
অবশ্যই পারছেন, সারা রাত থেকে বসে আছেন ভোর 3-4 ফ্লাইটের জন্য, একটু ঘুমান এমনি, দুনিয়ার কাজের ক্ষেত্রে সবকিছু করতে পারছেন আপনি। আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন, আর আখিরাতের প্রতি সত্যিকার ঈমান নিয়ে আসার এবং ঈমানের নবায়নের তৌফিক দান করেন। ওয়ামান আযম মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন বড় জালেমদের কথা। জালেম তো যে কোনো পাপী হচ্ছে জালেম, কিন্তু বড় জালেম কারা? শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম, সুতরাং মুশরিক হচ্ছে বড় জালেম। ওর সাথে সাথে আরো বড় জালেম মুশরিকদের মতোই আছে, তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ওমান আযলামু মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবা, ওর চাইতে বড় জালেম আর কি হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে না। আল্লাহ তার সত্তা জাতেও এক, সিফাত গুণেও এক, রুবুবিয়াত কাজেও এক, ইবাদত তাতেও, উলুহিয়াত তাতেও এক, ঠিক কিনা? এটা হচ্ছে তাওহীদ। যারা শিরক করে তাহলে এইগুলির কোন একটি ক্ষেত্রে বা সবগুলি ক্ষেত্রে, কিছু ক্ষেত্রে কি করে? আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, ঠিক কিনা? এটা মিথ্যা কথা নয়। তাওহীদ হচ্ছে সত্য আর শিরক হচ্ছে মিথ্যা, মিথ্যা রচনা আল্লাহ সম্পর্কে। আল্লাহর ইবাদতে শরীক আছে। সেজদা দুই রকম, তাজিমের সেজদা, ইবাদতের সেজদা। তাজিমের সেজদা হুজুর পীরকে করা যাবে, কবর মাজারে করা যাবে, আর ইবাদতের সেজদাটা আল্লাহ। হ্যাঁ, জি হ্যাঁ, এটা মিথ্যা রচনা আল্লাহ সম্পর্কে নয়। যে আল্লাহ বড় বড় গৌস কুতুবকে সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন, তাসাররুফ করে তারা। হ্যাঁ, কলবের খবর রাখে, সুফিজমের কথা। বোঝা গেছে? এগুলো মিথ্যা রচনা নয়। তাহলে এরা বড় জালেম কিনা? ধর্মের নামে বড় জালেম। ভালো করে শুনে রাখেন, এক হচ্ছে বিধর্মী নাস্তিক বড় জালেম, আর ধর্মের নামে এগুলো বড় জালেম। যারা ধর্ম সম্পর্কে, দিন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, অবাস্তব কথা, কোরআনে নেই, হাদিসে নেই, তারপরও ধর্ম পালন হয়, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলম। জি, আল্লাহ পাক তারপরে ইরশাদ করছেন আও কালা ওহিয়া ইলাইয়া, অথবা বলে আরেক শ্রেণীর লোক জালেম, বড় জালেম, যারা বলে আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, নবী হওয়ার দাবি করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় কয়েকজন নবুয়তের দাবি করেছিল, নাম জানেন আপনারা? হ্যাঁ, যেমন সুখ্যাতর নাম জানতে হয়, কুখ্যাতর নাম জানতে হয়, তার অনিষ্ট থেকে বা ওই রকম গুলি কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। কাজ্জাব, দাজ্জাল নবী আসতে থাকবে, ওহীর দাবি করবে। আমার কাছে জিবরাইল আসে, আমার কাছে স্বপ্ন যোগে আল্লাহ আসে, আল্লাহ সরাসরি আমার সাথে কথা বলে, এরকম কথা বলে না? বলে না আজকালকার ভণ্ডরা? বলে না? দেওয়ানবাগী ভণ্ড বলে না? সবচেয়ে বড় জালেম। কোরআন বলছে সবচেয়ে বড় জালেম যেন আমার কাছে ওহী হয়, নবী আসে, অথবা আল্লাহ দেখা করে আমার সাথে। সুফিদের একটা কথা আছে, মুহাদ্দিসিনে কেরামরা যখন হাদিস পড়াইতেন, ছাত্ররা হাদিস পড়ছে, বলছে তোমরা হাদিস পড়ছো মানুষের কাছে, আমি সরাসরি আল্লাহর কাছে পড়ি। এটা সুফিদের কথা। এটা ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা নয়? তাহলে বড় জালেম না? আও কালা ওহিয়া ইলাইয়া, আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছে, মানে ওই হচ্ছে তার উপর, ঠিক কিনা? তো এর চাইতে বড় জালেম কি হইতে পারে যে বলে যে আমার কাছে ওহী করা হচ্ছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় অথবা তার শেষ জামানায় সাহাবায়ে কেরামদের যুগে মিথ্যুক নবী দাবি করেছিল কিছু। একজন হচ্ছে যার অনিষ্ট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, মুসাইলামা কাজ্জাব, ধ্বংস হয়েছে এই নাজদ এলাকায়। জি, আর এমন দেশে ছিল আসওয়াদ আনাসি। এক মহিলা বলছে নবী পুরুষ হবে না, কিন্তু নবী মহিলা হবে না, দলিল কোথায়? আউযুবিল্লাহ, বুঝছেন না? নবী পুরুষ নয় হবে না, কিন্তু আমি তো মহিলা মানুষ, আমি নবী হয়ে এসেছি। দেখছেন দলিল, যুক্তি কেমন? জি হ্যাঁ, যুক্তি। এই যুক্তিতে কিছুদিন নবুয়তের দাবি টাবি করে থাকলো, আর মুসাইলামা কাজ্জাব ওইদিকে পুরুষ নবী, এ মহিলা নবী, দুই নবীতে একবার সাক্ষাৎ হলো, তাদের জীবনীতে লিখেছে। সাক্ষাৎ হয়ে তাঁবুতে দেখা করে এমন জেনায় লিপ্ত হইল যে জেনা করতেই থাকলো, আর শেষ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমত হইলো। আল্লাহ ভালো জান মানুষের অন্তরের অবস্থা। ওই মহিলা সাজাহ, সে পরে হেদায়েত হয়ে মুরতাদ হওয়ার পরে তওবা করে ইসলাম আবার গ্রহণ করেছিল। জি হ্যাঁ, সব কিছু মিথ্যুক নবী দাবিকারীদের রয়েছে। তো এইরকম যুগে যুগে ভারত উপমহাদেশে পাকিস্তান মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিরা, এই কাদিয়ানিরা এদের চাইতে বড় জালেম আর কি হইতে পারে যারা কাদিয়ানি অথবা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে মানে। ওদের এই মিথ্যুক মির্জা আর তাদের অনুসারী এরা বড় জালেম। এইরকমই পীরতন্ত্রের যতগুলি রয়েছে যে আমাদের কাছে আকাশ থেকে এলহামের নামে এলহাম হয়,
কাশফাই, হ্যাঁ, এসব যে পরিভাষা রয়েছে, এদের চাইতে বড় জালেম আর তারা হইতে পারে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাশফের মাধ্যমে জানতে পারছেন না যে ওহদে আমার সাহাবীরা শহীদ হয়ে যাবে, ও 70 জন হাফেজকে কোরআনে তালিম দিতে পাঠাবো, ওদেরকে মেরে দিবে? কাশফের মাধ্যমে জানতে পারছেন না যে ওরা বদমাইশ, ওই তায়েফের লোকেরা, হ্যাঁ, ইত্যাদি? কাশফের মাধ্যমে জানতে পারছেন না যে আমার স্ত্রীর হাতটা অমুক জায়গায় পড়ে আছে, বা আমার স্ত্রী ছুটে গেল, আমরা চলে গেলাম? কোনো কাশফ হলো না, আর এদের কাশফায়। এদের চাইতে বড় জালেম আর কি হইতে পারে? এদের চাইতে বড় জালেম আর কি হইতে পারে? না, বুঝতে পারেন না? তারপরে কি অস্পষ্ট নাকি মিছা ধর্ম? যে মিছা ধর্ম চলছে পীরতন্ত্রের নামে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে ইরশাদ করছেন, অথচ ওয়ালাম ইউহা ইলাইহি শাই, অথচ তার কাছে কোনো ওহী হয় না। নবী রাসূল ছাড়া কারো কাছে ওহী হয় না, আর কেউ ওহী হওয়ার দাবি করে আমার কাছে ওহী আছে। ওমান ক্বালা সাউনজিলু মিসলা মা আনজালাল্লাহ, আর ওর চাইতে বড় জালেম কি হইতে পারে যে বলে যে সাউনজিলু, আমিও অবতীর্ণ করতে পারবো, মিসলাম মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবের মতো, গ্রন্থের মতো, অর্থাৎ এই কোরআনের মতো আমিও লিখে দিতে পারবো। হ্যাঁ, কোরআনের মতো বাক্য আমিও তৈরি করতে পারবো, এইরকম সূরা আয়াত আমিও তৈরি করতে পারবো। যদি এরকম বলে ওর চাইতে বড় জালেম আর কি আছে? এই অন্তর্ভুক্ত যারা বলে কোরআন ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, হ্যাঁ, কোরআন ভুলের ঊর্ধ্বে না ভাষার দিক থেকে বা অলঙ্কারের দিক থেকে, এইরকম কথা কিছু গুমরাহরা বলে মুরতাদ হয়েছে। জি, এদের চেয়ে বড় জালেম আর কি হইতে পারে? তারা এই শ্রেণীর মানুষ। আর এইরকমই যে কোনো পাপীদের মৃত্যুর মুহূর্তে কি ঘটে আল্লাহ এখন বয়ান করছেন, বলছেন ওয়ালাউ তারা ইয যালিমুনা ফি গামারাতিল মউত, তুমি যদি দেখতে হে নবী বা হে মানুষ, ইয যালিমুনা ফি গামারাতিল মউত, যখন এইরকম জালেমরা আর সকল জালেমরা, যত শ্রেণীর জালেমরা রয়েছে, পাপীরা রয়েছে, তাদেরকে যদি দেখতে মৃত্যুর যন্ত্রণা, গামারা মানে সাকারাত, গামারাত মানে সাকারাত মানে মতের যন্ত্রণা, মৃত্যুর সময় যে যন্ত্রণা হয়, ওই যন্ত্রণা যদি তাদের দেখতে পেতে সচক্ষে, ওয়াল মালায়েকাতু বাসিতু আইদিহিম, আর ফেরেশতাগণ ওই সময় তাদের হাত বাড়িয়ে থাকে, হাত বাড়িয়ে তাদের রূহগুলি টান দেয়, মৃত্যু ঘটায়। আর ওই সময় ফেরেশতারা বলতে থাকে আখরিজু আনফুসাকুম, আজকে তোমাদের আত্মাগুলি বের করো, কোথায় পালাপালি করছো, বেরিয়ে আসো, খবিস আত্মা। মুসনাদ আহমদের হাদিসে রয়েছে, ইয়া আইয়ুহাতুহান নাফসুল খাবিসা, হে নোংরা আত্মা, উখরুজি, বেরিয়ে আসো, ইলা গাযাবিল্লাহি ওয়া সাখাতি, আল্লাহর ক্রোধ, আল্লাহর গজব এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি, আল্লাহর আযাবের দিকে ফিরে আসো। কোথায় যাচ্ছ? পালাবার চেষ্টা করে, এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে। আলিয়াউমা তুজজাউনা আযাবাল, আজকে তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তির। লাঞ্ছনাকর শাস্তির আজকে মানে কোন দিন? কোন দিন? না, যখন মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে, ভালো করে বুঝেন আয়াতটা, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে শুরু করে, তাহলে লাঞ্ছনাকর আযাব শুরু, লাঞ্ছনাকর আযাব শুরু। এটা কেন বললাম? এই আয়াত প্রমাণ করে কবরের জীবনের, বারজাখী জীবনের আযাবের। এই আয়াত হচ্ছে কিসের দলিল? হ্যাঁ, যে মওতের পরে অসৎ লোকদেরকে আযাব হয় কবরে দাফন করে। কবরের আযাব কেন বলা হয়? কারণ ইসলামের বিধান হচ্ছে যে মাইয়িতকে কি করো? মাটিতে দফন করো, কবর দাও, সেই জন্য কবর আযাব বলা হয়। না হলে কবর আযাব আসল না, বরং যেখানেই সেই মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ থাক না কেন, আত্মা রয়েছে তার সিজ্জিনে অসৎ ব্যক্তি, আর সৎ ব্যক্তির আত্মা রয়েছে ইল্লিনে, আর সেই আত্মার সাথে দেহ যতদিন সরে পচে নিশ্চিন্ন হয়নি সম্পর্ক আছে। ঠিক ওই রকমই সম্পর্ক মানুষকে বোঝানোর জন্য, যেমন আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মহোদয় দলিল বুঝাচ্ছে, যেমন স্বপ্নের অবস্থায় স্বপ্ন দেখছি আর আমি ঘুমিয়ে আছি এক জায়গায়, আর স্বপ্নে চলে গেছি অন্য কোনো দেশে, দেখি না, এই সম্পর্কটাকে তো আমরা মানছি, বা এইটা তো আমরা বিশ্বাস করছি যে স্বপ্ন দেখেছি, আর স্বপ্ন আমি গেলাম, সব দেখা সাক্ষাৎ করে আসলাম, যদিও প্র্যাকটিক্যালে দেখাননি, কিন্তু স্বপ্ন যোগে এগুলো সব হইল না। ঠিক তেমনি আত্মার সাথে মৃতদেহের সম্পর্ক থাকে, যেটাকে আযাবুল কবর বলা হয়েছে, বা নাইমুল কবর নিয়ামত। সৎ লোক আল্লাহ ভীরুদের জন্য, মুমিনদের জন্য, সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে কবরের জীবনে, বারজাখী জীবনে। আর অসৎ লোকদের জন্য কবরের জীবন আযাব রয়েছে, সেটা হচ্ছে বারজাখী জীবন। সে কবরে হোক, অথবা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা যে কোনো ভাবে মৃতদেহ কোথায় চলে গেছে, মাছের পেটে গেছে, অন্য কিছুর পেটে গেছে, হিংস্র জন্তু খেয়ে গেছে,
আযাব হইতে থাকবে, যেখানে থাক আযাব হতে থাকবে, এটাকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে কবরের আযাব আমরা যেটা বলতে চাইবো এখানে, সেটা কবর আযাব শুধু বলবেন না যে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কি দ্বারা প্রমাণিত? কোরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কবরের আযাবকে কেউ যদি অস্বীকার করে, কবরের নিয়ামতকে কেউ যদি অস্বীকার করে, তাহলে সেই ব্যক্তি কোরআন অস্বীকার করলো। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন, কেন এই লাঞ্ছনাকর আযাব? বিমা কুনতুম তাকুলুনা আলাল্লাহি গায়রাল হক, কারণ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলতে, গায়রাল হক সত্য কথা নয়, মিথ্যা কথা বলতে। ওয়া কুনতুম আন আয়াতিহি তাস্তাকবিরুন, আর আল্লাহর বিধানাবলী আয়াত সমূহ থেকে তোমরা অহংকার, আল্লাহর আয়াত সমূহের সামনে তোমরা অহংকার প্রদর্শন করতে। ওয়ালাকাদ জিতুমুনা ফুরাদা, যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে মৃত্যুর পরে, তখন আল্লাহ পাক বলবেন যে দেখো, ওয়ালাকাদ জিতুমুনা ফুরাদা, নিঃসন্দেহে আমার কাছে তোমরা এসেছো একাকী, সঙ্গহীন অবস্থায়, কোনো সঙ্গী সাথী নেই। থাকবে মওতের সময় কেউ যাবে সাথে? হ্যাঁ, কেউ যাবে না সাথে। কিয়ামতের দিনে ইন কুল্লু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ইল্লা আতির রহমান আবদা। তারপরে আল্লাহ বলছেন, তারপরে এক দুটি আয়াত পরে, ওয়া কুল্লুহুম আতিহি ইয়াউমাল কিয়ামাতি ফারদা, প্রত্যেক মানুষ কিয়ামতের মাঠে হাজির হবে ফারদান, একা একা। ওই যে ফারদ, এই ফারদের বহুবচন ফোরাদা বা ফারদাউনের বহুবচন ফোরাদা বললে বেশি ভালো। যেমন সাকরানুনের বহুবচন সোকারা, জি, কাসলানুনের বহুবচন কোসালা, ওই রকমই ফোরাদা হচ্ছে ফারদান। ওয়ালাকাদ জিতুমুনা ফুরাদা, তোমরা নিঃসঙ্গ অবস্থায়, সঙ্গহীন অবস্থায়, একাকী অবস্থায় আমার সামনে হাজির হবে। কামা খালাকনাকুম আউওয়ালা মাররা, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। মায়ের পেটে যখন এসেছিলে একসাথে, হ্যাঁ, কয়েক ভাই একসাথে যায় নাকি? একাকী। আরে যমজ হলো একা একা এসেছেন, একা একা পৃথিবীতে এসেছেন। একা একা যেমন পৃথিবীতে এসেছেন, ঠিক তেমনি একা একা আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হবে। আল্লাহ বলেন, ওয়াতারাকতুম মা খাওয়ালনাকুম ওয়ারাআ যুহুরিকুম, আর তোমরা পরিত্যাগ করে এসেছো, ছেড়ে এসেছো যা তোমাদেরকে প্রদান করেছে। খাওয়ালা মানে যা দেওয়া হয়েছিল, দিয়েছিলাম। ওয়ারাআ যুহুরিকুম, তোমাদের পেছনে, মানে দুনিয়াতে ধন সম্পদ, নেতৃত্ব, সুখের সামগ্রী সব ছেড়ে চলে এসেছে খালি হাতে। সত্যিকার অর্থ যদি চিন্তা করেন, যতই টাকা পয়সা ইনকাম করেন আর যতই দুনিয়ার ভোগ বিলাসের সামগ্রী আপনি সঞ্চয় করে নেন, যাওয়ার সময় কি খালি হাতে যেতে হবে। আপনি বাসা যেটা ভাড়া বাড়িতে ভাড়া বাসাতে থাকলেও একাই যেতে হবে। আর বিশাল যদি ভিলার অট্টালিকা একেবারে রাজ প্যালেসও তৈরি করেন, তারপরেও একাই বেরিয়ে যেতে হবে, খালি হাতে বেরিয়ে যেতে হবে, খালি হাতে বেরিয়ে যেতে হবে। আর তারপরেও পয়সার জন্য, ধন সম্পদের জন্য এত মরিয়া, হারাম খাওয়া। একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক যেন আখিরাতের সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক বলছেন যে ওমানারা মাকুম শুফাকুম, আর তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী সেসব উপাস্য দেখছি না। তোমরা যেসবের উপাসনা করেছিলে, কোথায় তোমাদের গোস কুতুব আবদাল, আর কোথায় তোমাদের দুর্গা দরগা, ওগুলোকে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, ওগুলোকে নিয়ে এসো, ওরা যে তোমাদের কাজে আসবে, সুপারিশ করবে, ওসিলা হবে, ওসিলাগুলিকে নিয়ে এসো। যারা ওসিলা বলেছে ওসিলা, যারা মাধ্যম বলেছে মাধ্যম, নিয়ে আসো তোমাদের ওগুলোকে। আল্লাযীনা যামতু, যাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে আন্নাহুম ফীকুম শুরাকা, যে তোমাদের ক্ষেত্রে তারাও শরীক রয়েছে আল্লাহর সাথে, আল্লাহর সাথে ওরাও অংশ রাখে। আল্লাহও ছেলে মেয়ে দিতে পারে, তারাও দিতে পারে। আল্লাহ রোগ ভালো, তারাও ভালো করে রোগ। হ্যাঁ, আল্লাহ বালা মুসিবত দূর করেন, তারাও দূর করে। আল্লাহ সুখ দুঃখের মালিক, তারাও সুখ দুঃখের মালিক। আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন আর তারাও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করে ধৈর্য আছে, না হয় আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে যেত। এইসব আকীদা আছে না নাই সুফিদের? সুফিদের আকীদা প্রত্যেক গ্রামের পাশে আল্লাহর কুতুবরা আছে, আল্লাহর কুতুবরা পৃথিবীকে ধৈর্য আছে, না তো যত পাপ হচ্ছে সব শেষ করে দিত আল্লাহ। আল্লাহ শেষ করতে চাচ্ছে, কিন্তু এরা ধৈর্য আছে, এমন জোরে ধৈর্য আছে, আল্লাহ পারছে না। নাউজুবিল্লাহ। আমা কাদারুল্লাহ কাদারিহি, এরা আল্লাহর মর্যাদা দিল না, এই গোস কুতুব মৃতগুলোর মর্যাদা দিল, মৃতগুলোর মর্যাদা অতিরঞ্জন করলো, আল্লাহর মর্যাদা দিল না। লাকাদ তাকাত্তা বাইনাকুম, তোমাদের সম্পর্ক তাদের সাথে ছিন্ন হয়ে গেছে, নেই কোনো সম্পর্ক। ওইসব গোস কুতুব বাদ দাও, আর নেই, আখিরাতে কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, ছিন্ন হয়ে গেছে। ওয়াদাল্লা আনকুম মা কুনতুম তাজউমুন, যেসব তোমরা ভ্রান্ত ধারণা করতে, সেগুলি তোমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। যাদের সম্পর্কে ধারণা ছিল যে তারা তোমাদের সুপারিশই হবে, বড় বড় জাহাজ নিয়ে আসার কেসা শুনেছেন না শোনেন নাই? হাসরের মাঠে বড় বড় জাহাজ নিয়ে আসবে, আর জাহাজে করে নিয়ে জান্নাতের গেটে লাগিয়ে দিবে।
হ্যাঁ, কারা বলেছে? হক্কানি পীরেরা, যাদেরকে দেশে হক্কানি বলা হচ্ছে বাংলাদেশে, তাদের বক্তব্য আছে, ভালো করে শোনেন। আল্লাহ বলছেন উধাও হয়ে যাবে, জাহাজ উধাও হয়ে যাবে। দল্লা আনহুম মা কুনতুম তাজুমুন, যা ধারণা করতে সব উধাও, দুনিয়ার ধারণা বাতিল ধারণা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে সর্বশক্তিমান, তার কিছু গুণাবলী, তার রুবুবিয়্যাত, তার কাজ, হ্যাঁ, এগুলি আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করেছেন কয়েকটি আয়াতে। ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া, নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল আলামিন শস্য বীজ এবং আটি অঙ্কুরিতকারী, অঙ্কুরিত করেন। ফালাকা ইয়াফলুক মানে বিদীর্ণ করা, ফালাক মানে হচ্ছে বিদীর্ণ করা, ফাড়া, ফাটল ধরানো। তো ইন্নাল্লাহ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শস্য বীজ, হাব মানে হচ্ছে শস্য বীজ, শস্য দানা, ওয়ান নাওয়া মানে হচ্ছে আঠি, আঠিতে কি, আঠিকে অঙ্কুরিত করেন। ইউখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি, এবং তিনি জীবন্তকে নির্গত করেন মৃত থেকে, মৃত থেকে জীবন্তকে বের করে নিয়ে আসেন। যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল মৃত, জীবন্ত করেন। দানাতে কোনো প্রাণ ছিল না, দানাতে যখন পানি পেল মাটির সাথে তখন হ্যাঁ জীবন্ত। এটাও একটা মানুষের ক্ষেত্রে, মানুষের সৃষ্টির ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, মৃত থেকে জীবিতকে বের করে নিয়ে আসেন। বীর্য ছিল মৃত, হ্যাঁ ছিল না, ছিল না, হ্যাঁ, সেখান থেকে জীবন্তকে বের করে নিয়ে আসলেন। মুখরেজুল মাইয়িতি মিনাল হাই, এবং মৃতকে বের করেন তিনি মিনাল হাই, জীবন্ত থেকে, জি, জীবন্ত মানুষ থেকে বীর্য নির্গত হয়ে আসছে, জি, হ্যাঁ, মৃতকে জীবিত থেকে বের করে নিয়ে আসেন। এইরকম বহু ক্ষেত্র রয়েছে। জালিকুমুল্লাহ, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এই কাজগুলি কার? আল্লাহ। তাহলে কেউ রুজি দিতে পারে? হ্যাঁ, যে ফসল সৃষ্টি করতে পারেন না, হ্যাঁ, যে গাছপালা সৃষ্টি করতে পারেন না, সে কি রুজি দিতে পারে? তাহলে কি করে গরিবের দাতা গরিব নওয়াজ হবে? হ্যাঁ, বলেন দেখি, আল্লাহ ছাড়া কেউ। ফান্না তুফাকুন, সুতরাং কোন দিকে তোমরা উল্টো ফিরে যাচ্ছ? ফালিকুল ইসবাহি, যিনি ভোরের আলো বিদীর্ণকারী, ফালিকুল ইসবাহ, যিনি ভোরের আলো দানকারী। ওয়া জাআলাল লাইলা সাকানা, রাতকে তিনি আরাম বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ওয়াশ শামসা ওয়াল কামারা হুসবানা, এবং সূর্য চন্দ্রকে গণনা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। সূর্য চন্দ্র না থাকলে আমরা রাত দিন টের পেতাম না, মাসের টের পেতাম না, ঠিক কিনা? অনুমান ভিত্তিক অন্যান্য মাসগুলির মতো করতে হতো, কিন্তু চাঁদের মাধ্যমে একটা মূর্খ অশিক্ষিত লোক চাঁদ দেখছে, দেখে বুঝে নিচ্ছে এক মাস গেল, এক চাঁদ গেল। হ্যাঁ, আগে ওই মা খালাদের কাছ থেকে শুনতাম যে 5 চাঁদ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এই 3 চাঁদ হইল, 3 মাস বলতো না, চাঁদই বলতো। যালিকা তাকদীরুল আজিজুল আলিম, এগুলি হচ্ছে মহাপরাক্রান্ত এবং যিনি সর্বজ্ঞ তার পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত তাকদীর। আল্লাহ পাক এগুলি কি করেছেন? সুনির্ধারিত করেছেন, এগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত। ওয়াহুয়াল্লাযী জাআলা লাকুমুন নুজুম, আর আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য তারকা রাজি সৃষ্টি করেছেন। নাজমের বহু বচন হচ্ছে নজুম। তারকা কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এখানে বড় একটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। 3টি উদ্দেশ্যের কথা প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরামদের আসারে রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এইটি কোরআনে কারীম উল্লেখ করা হয়েছে, কি সেটা হচ্ছে লিতাহতাদু বিহা ফি যুলুমাতিল বাররি ওয়াল বাহর। ছোটকালে যখন বিজ্ঞান পড়ি, বিজ্ঞান তো আজকে আসলো, কিন্তু কোরআনে 1400 বছর আগে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, বিজ্ঞানী কি পড়েছি যে তারকা দিয়ে কি করা যায়, দিক নির্ণয় করা যায়। ছোটকালে এখনো মনে আছে, পড়েছি বড় স্কুলে, দিক নির্ণয়। আল্লাহ বলছেন লিতাহতাদু বিহা, যাতে করে তারকাগুলির মাধ্যমে তোমরা রাস্তা পাও, হ্যাঁ, দিক নির্ণয় করতে পারো। ফি যুলুমাতিল বাররি ওয়াল বাহরি, স্থল এবং সমুদ্রের অন্ধকার সমূহে। স্থলের অন্ধকার, কিছু বুঝতে পারছেন না, হ্যাঁ, যে কোন দিক পূর্ব পশ্চিম কিছু বুঝতে পারছেন না, ওই তারকা দেখে বুঝতে পারে, ধ্রুব তারা দেখে, হ্যাঁ, বা বিভিন্ন তারা দেখে বুঝবেন। আর এইরকমই সাগরের অন্ধকার, হ্যাঁ, পানি পথে মানুষ যখন থাকে সেখানে একেবারে অন্ধকার, সুবহানাল্লাহ। স্থলেও তো হয়তো বাড়ি ঘর থাকতে পারে, কোনো মানুষজন থাকতে পারে, হয়তো আলো টালো জ্বালাচ্ছে, কিন্তু সাগরে অন্ধকার আর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না সেখানে। আল্লাহ পাক যুলুমাত, বহু অন্ধকার, বহু বচন আল্লাহ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন। এই জন্য কাদ ফাসসালনাল আয়াত, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াত সমূহ বা নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি লিকাওমি ইয়ালামুন, জ্ঞানী জাতির উদ্দেশ্যে।
ওয়া হুয়াল্লাযী আনশাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা, আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হে মানুষ এক ব্যক্তি হতে। তিনি কে? আদম আলাইহিস সালাম। ফামুস্তাকারুম ওয়া মুস্তাওদা, অতঃপর স্থায়ী আবাসস্থল আর অস্থায়ী আবাসস্থল, মুস্তাকারুম ওয়া মুস্তাওদা। এই একটি তাফসীর এই মুস্তাকার আর মুস্তাওদা। কাদ ফাসসালনাল আয়াত, আয়াত সমূহ বা বিধানাবলী, শরীয়তি বিধানগত আয়াত, শরীয়তের আয়াত, এবং আল্লাহ পাকের যে সৃষ্টি জগতে যে নিদর্শনাবলী রয়েছে আল্লাহকে চেনার জন্য, যেগুলো আয়াতে কওনিয়া, সবগুলিকে আল্লাহ পাক বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। লিকাওমি ইয়াফকাহুন, যারা উপলব্ধিকারী জাতি তাদের উদ্দেশ্যে। মুস্তাকার আর মুস্তাওদা, মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করার পরে তাদের দুটো স্থান বানিয়েছেন, একটা মুস্তাকার আর একটা মুস্তাওদা। মুস্তাকার ইস্তাকাররা থেকে, হ্যাঁ। তো একটি তাফসীর তো তরজমাতে বুঝতে পেরেছেন, আবার বলছে যেটা হচ্ছে স্থায়ী বাসস্থান আর অস্থায়ী বাসস্থান। তো অস্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে দুনিয়া, তাহলে দুনিয়া ইহ জগৎ, আর তারপরে পরজগৎ আখিরাত, আখিরাত রয়েছে, এই দুটি। আর কেউ কেউ বলেছেন এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন না, আখিরাতেরই দুটো স্থান, আখিরাতের একটি হচ্ছে কবরের জগৎ, কবরের কিছুদিন থাকলো বরজাখী জীবন, এটা হচ্ছে অস্থায়ী, আর তারপরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম, সেটা হচ্ছে স্থায়ী জগৎ। আর কেউ কেউ বলেছেন যে এখানে মুস্তাকার আর মুস্তাওদা বলতে বোঝানো হয়েছে, মুস্তাকার মানে হচ্ছে মাতৃগর্ভ, রাহিম, মাতৃগর্ভ। মাতৃগর্ভে আল্লাহ পাক জায়গিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম মানুষ থেকে। আর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম, তাকে তো মাটি থেকে। আর তারপরে আল্লাহ পাক কি সিস্টেম করেছেন যে মাতৃগর্ভে আসতে হবে, আর তার মাতৃগর্ভের পূর্বে কোথায় ছিলেন? বাপের পৃষ্ঠ দেশে, হ্যাঁ, বাপের পৃষ্ঠ দেশে, সুলবুর রিজাল। তো মুস্তাকার মানে হচ্ছে মাতৃগর্ভ, আর মুস্তাওদা মানে যেখানে সংরক্ষিত ছিলে, যেখান থেকে নির্গত হয়ে এসছো শুক্রের আকারে, সেটা হচ্ছে বাপের পিঠে। কাদ ফাসসালনাল আয়াত, আয়াত সমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করলে কওমি ইয়াফকাহুন। ওয়া হুয়াল্লাযী আনজালা মিনাস সামাই মাআন, আল্লাহ সেই সত্তা, এই সব কাজ কার? আল্লাহর। তাহলে আল্লাহ পাকের রুবুবিয়তের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, মানে বৃষ্টির পানি। ফাখরাজনা বিহি নাবাতা কুল্লি শাই, কখনো কখনো আল্লাহ তিনি গায়েব থেকে আবার মুতাকাল্লিমে চলে আসেন। এটা হচ্ছে আরবি ভাষার অলংকার আর কোরআনে কারীমের বাকভঙ্গিমা। দেখেন, আল্লাহ সেই সত্তা বলা হলো যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করেন। তারপরে বলছেন ফাখরাজনা বিহি, আমি আল্লাহ এই বৃষ্টির পানির মাধ্যমে উদ্গত করি নাবাতা কুল্লি শাই, প্রত্যেক উদ্ভিদ, প্রত্যেক গাছপালাকে আল্লাহ পাক কি করেন? উদ্গত করেন। ফাখরাজনা মিনহু খাজিরান, অতঃপর তা থেকে ওই যে উদ্ভিদ বেরোলো তার থেকে আল্লাহ পাক সবুজ সবুজ পাতা বের করেন, গাছ কচি হয়ে উঠল অঙ্কুরে, তারপরে তখন তার থেকে পাতা বেরোলো, পাতাগুলি সবুজ হতে লাগলো, সবুজ খাদেরান। নুখরিজু মিনহু হাব্বাম মুতারাকিবা, সবুজ হওয়ার পরে তখন কি হয়? ফল দানা হইতে লাগে। তাই বলছেন তাতে থেকে আবার আমি বের করি হাব্বান, শস্য দানা, মুতারাকিবান মানে হচ্ছে থাকে থাকে, ঘন সন্নিবিশিষ্ট। জি, ঘন একেবারে। দেখেন ধানের শীষ, গমের শীষে দেখেন কেউ থাক থাক হয়ে আছে। এইরকম বিভিন্ন ফলমূলের ক্ষেত্রে, ফলের গাছের ক্ষেত্রে এবং খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও। অমিনান নাখলে মিন তালইহা কিনওয়ানুন দানিয়া, এবং খেজুর গাছ থেকে আল্লাহ পাক খেজুর কিভাবে সৃষ্টি করেন বলছে মিন তালইহা, তার যে তালা যেটা মানে যে বের হয়, যেটা কি বলবেন সেটাকে, কি বলেন, যেটা বেরিয়ে আসে, আমরা মুজ বলি, বা এটাকে আর একটা নাম আছে বাংলাতে, শীষ, ধানের শীষ, কিন্তু কাঁদি, কাঁদি যেটা বেরিয়ে বড় হয়ে গেল ওটার নাম কাঁদি, কিন্তু প্রথম যে বেট হয় ওটার একটা নাম আছে, না সুন্দর সুন্দর একটা নাম আছে, দেখেন বাংলা করার লেখা আছে, দেখেন তো কি লেখা আছে, হ্যাঁ দেখতে দেন। মিনতাল এহা কিনওয়ানুন দানিয়া, কিনওয়ানুন মানে হচ্ছে ওই যে কাঁধি, আর দানিয়াতুন মানে দানায়াতুন মানে কাছে, হ্যাঁ মোচা, হ্যাঁ।
আমরা কলার মোচা বার করছি, শব্দটা আসছে সামনে, আপনাদের জিজ্ঞেস যদি কেউ বলছে মোচা, ওইটাকে বলা হয় কি বলা হয়? তাহলে মেন্টাল এহা যেটা প্রথম বেরিয়ে আসছে ওপর থেকে, খেজুর গাছের ওপর থেকে অথবা কলা গাছের ওপর থেকে, ওইটার নাম কি? মোচা। তালা 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 এতলা মানে উদিত হওয়া, সূর্য উদয়, ওটা কি বলে? তালা আতিসাম, সূর্য উদয় হওয়া। তো প্রথম যেটা বেরিয়ে আসে ওটার নাম হলো মোচা। মেন্টাল এহা খেজুরের মোচা থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন কেনওয়ানুন, মানে এমন কাঁদি, ঝুলে গেল যখন, এই যে ঝুলছে, বেরিয়ে আসছে ফলগুলি দেখা যাচ্ছে খেজুরের অথবা কলার, এটা হচ্ছে কাঁদি। দানিয়াতুন, যেটা ঝুলন্ত থাকে। এমন কখনো কখনো ঝুলন্ত হয় যে হাত দিয়ে পাড়া যায়, আবার কখনো কখনো দূরে থাকে, উঁচা গাছ থাকলে বা অত ঝুলে না, তখন তার জন্য গাছে চড়তে হয়, কেটে নামাইতে হয়। এখানে দানিয়াতুন যেটা সহজলব্ধ সেটা আল্লাহ উল্লেখ, দানায়াতুন মানে কাছে হওয়া, মানে ঝুলন্ত। তাহলে ঝুলন্ত কাঁদি তার থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে। ওয়া জান্নাতি মিন আনাব, আর খেজুরের বাগান সমূহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ও জাইতুন, জাইতুনের বাগান, ও রুম্মান, আর ডালিমের বাগান, রুম্মান আনার, মুস্তাবিহান ওয়া গায়রা মুতাশাবিহ, যেগুলি পরস্পর সদৃশ্য আবার কিছু সদৃশ্য নয়, দেখতে একই রকমের, আবার দেখতে কিছু কিছু আছে একই রকমের না ভিন্ন রকমের। এটাও তাহলে কিছু ফল দেখতে একই রকমের, কিছু ফল দেখতে এক ফল থেকে আর এক ফল ভিন্ন রকমের। আবার কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে ফল একটাই কিন্তু বাহ্যিক দেখতে একটা, মুস্তাবিহা মানে দেখতে বাহ্যিক হচ্ছে সদৃশ্য একই রকমের, কিন্তু ভিতরে স্বাদের দিক থেকে ভিন্নতা আছে। আম দেখতে সবই আম, কিন্তু একটা হচ্ছে প্রচন্ড টক আম, পাকলেও টক হয়ে থাকে, আরো একটা কত মিষ্টি, তাই না? দেখতে খেজুর, এই দেশে আরো দেশেরও খেজুর, আমাদের দেশেও খেজুর হয়, আমাদের খেজুর কোনো খেজুরের খেজুরই নয়, এটাও খেজুর এটা খেজুর, তাহলে নাম তো খেজুর কিন্তু কাজে খেজুর না। এইরকমই যে কোনো এতে দেখতে পাবেন বাহ্যিক। দেখছেন এখানে সবজি কিনতে গিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ঠকেছি, ঝিঙ্গের সবজি কিনে নিয়ে এসেছি, নিয়ে আসবো এত তিতা খাওয়া যায় না, এটা গেল হয় না, ফেলে দিতে হয়েছে এইরকম। তো আল্লাহ পাক বলছেন যে কিছু সদৃশ্য থাকে, কিছু সদৃশ্য থাকে না, এইরকম আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক দেখতে তো একরকমের কিন্তু স্বাদ ভিন্ন, অথবা পাতা একরকম কিন্তু ফল ভিন্ন, পাতা একরকম কিন্তু ফল ভিন্ন। দেখেন আম গাছের পাতা হয়তো একই রকম লাগছে কিন্তু অবশ্যই আম হয়তো আলাদা আলাদা, এইরকম বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রে। অনজরু এলা সামারিহি, আরো তোমরা দেখো ভালো করে, এলা সামারিহি এইসব ফলের দিকে, যখন ফল এজা আসমারা, যখন ফলন দেয়, ফল যখন ফলন দেয় ফলবান হয় তখন সেই দিকে দেখো। এবং যখন পরিপক্ক হয় তখন দেখো। প্রথম যখন ফল প্রথম পর্যায়ে রয়েছে, মধ্য পর্যায়ে, তখন দেখো কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন আর কিভাবে সেটা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে পরিপক্ক হচ্ছে। ইয়ান এই মানে পেকে যাওয়া, নাজদেহি না, ইয়ানা মানে হচ্ছে পেকে যাওয়া। তো যখন পাকে তখন দেখো কেমন হয়। ইন্না ফি যালিকুম লাআয়াত, কতগুলি পেকে লাল হয়, কিছু পেকে কালো হয়, এগুলি কে করেন? আছে কোন শক্তি? গস কুতুব আছে যে রং বদলে দেবে, যে না এরকম হইতে দেব না? আছে কেউ? না, নেই, সব কাজ আল্লাহ করেন। ইন্না ফি যালিকুম লাআয়াত, নিঃসন্দেহে এগুলিতে নিদর্শন রয়েছে, শিক্ষার বিষয় রয়েছে, লিকাওমি ইউমিনুন, বিশ্বাসী জাতির উদ্দেশ্যে। ওয়া জাআলু লিল্লাহি শুরাকাল জিন, এখান থেকে আল্লাহ পাক বলছেন মুশরিকদের কথা, যে ওরা শিরক করে, বহু রকমের শিরক, তার মধ্যে একটি শিরক ছিল জিন পূজা করা। মুশরিকদের একটি পূজা ছিল জিনের আশ্রয় নেওয়া। আর শুধু মক্কার মুশরিকদের না, আরব মুশরিকরা না, আজকালকার মুশরিকরাও, মুসলিম সমাজের শিরককারীরাও জিনকে ডাকে, জিনের দোহাই দেয়। সাপের ওঝারা জিনের দোহাই দেয়। জি, এইরকম বিভিন্ন যে কাজের যে কবিরাজগুলি রয়েছে, এরা জিনের দোহাই পড়ে, জিনের সাহায্যে। এইরকম জিন শয়তান তাড়ানোর যতগুলি কবিরাজ দেশে পাওয়া যায় প্রায় সবগুলি হচ্ছে শিরককারী, এরা জিনের সাহায্যে এলার চিকিৎসার দাবি করে। তো এরা জিনকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। আর আরো মুশরিকরা যখন কোনো উপত্যকায় নামতো, রাতের অন্ধকারে, রাত থাকতে হবে, তখন প্রথম প্রথম জিনেরা মানুষকে দেখলে ভয় করত। জিনেরা, হাদিস আছে, মানুষ, কিতাব তাওহীদ রয়েছে বিষয়টি, মানুষকে দেখলে জিন কিন্তু পালায়, থাকতে পারে না, ভয় পেত। কিন্তু যখন শুনতে পেল যে এই লোকগুলো এই উপত্যকায় মাঠে নেমে বলছে আউযু বিসাইয়্যিদি হাযাল ওয়াদি,
এই উপত্যকার যে নেতাজিন রয়েছে তার আশ্রয় গ্রহণ করছি, তার শরণ নিচ্ছি। এরকম কথা যখন জিনেরা শুনতে পেরে তখন সাহস বেড়ে গেল, এরাই তো আমাদের ভয় করে, এরাই তো আমাদের ভয় করে। যারা ভয় পায় তাদেরকে ভয় দেখাই। ডাকাতের বাড়ি ডাকাতি হয় না, হয় চোরের বাড়ি চুরি হয় না। আমাদের এলাকায় আজকে থেকে 60-70 বছর আমাদের জন্মের আগের কিচ্ছা কাহিনী শুনেছি। প্রথম দিকে নতুন যখন কিছু মুসলিমরা হিজরত করে ওইসব এলাকা আসলো, তো যারা পুরাতন সেখানকার বাসিন্দা তারা তাদের বাড়ি চুরি ডাকাতি করতো, দিয়ে মারধর করতো, জমি জায়গা বেইমানি করে দখল করে নিত, আর খুব জালিয়াতি করতো, এইসব করতো। এরা দেখলো যে এলাকায় যদি বসবাস করতে হয় তো একটু চুরি ডাকাতি করতে হবে। তখন এরা সব ডাকাত হয়ে গিয়ে শুধু এদেরকে দমন করার জন্য ডাকাতি শুরু করলো। যারা পুরাতন বাসিন্দা ওদের বাড়ি ডাকাতি করে আর মারধর করে, মারপিট করে। এমন মারপিট দিল জমি জায়গা ছেড়ে আর বাড়ি ছেড়ে সস্তা দামে বিক্রি করে পালাতে দিশা পায় না। জি, কথা বোঝা গেছে তো? কেন বললাম যে এইরকম হচ্ছে মানুষের স্বভাব, আর জিন ওই রকম, জিন ওই স্বভাবেরই। জিন প্রথম ভয় করতে হলো, মানুষই ভয় করছে, তখন চেপে বসলো, ধরে রাখে তখন জিন, তখন মানুষ ভয় চড়ে বসলো। আল্লাহ বলছেন ওয়াজআলুলিল্লাহ শুরাকাল জিন্নাহ, তারা আল্লাহর সাথে জিনকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। ওয়া খালাকাহুম, অথচ আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছে। ওয়া খালাকাহুম, অথচ আল্লাহ জিনদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কি করে আল্লাহর শরীক তারা হইতে পারে আল্লাহর মখলুক সৃষ্টি হই? ওয়া খালাকু লাহু বানিনা ওয়া বানাত, আর একটি অপরাধ মুশরিকদের হচ্ছে যে তারা স্থির করেছে আল্লাহর ছেলে সন্তান আর মেয়ে সন্তান, ছেলে সন্তান আর মেয়ে সন্তান। মক্কার মুশরিকরা বলতো যে মালায়েকা ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর কন্যা, আল্লাহর মেয়ে। হ্যাঁ, আর ওজাইর, ইহুদিরা বলতো ওজাইর হচ্ছে আল্লাহর পুত্র, আল্লাহর ছেলে সন্তান। খ্রিস্টানরা বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র, সান অফ গড, আল্লাহ পাক। এই ইহুদি খ্রিস্টান আর কাফের মুশরিকদের কথা বলছে যে এরা আল্লাহর সাথে ছেলে মেয়ে, আল্লাহর জন্য ছেলে মেয়ে বা সন্তান সন্ততি স্থির করেছে বেগাইরি ইলম, না জেনে, কোনো জ্ঞান নেই তাদের, তাদের কল্পিত ধর্ম, তাদের বানানো ধর্ম। সুবহানাহু, অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র সমস্ত ত্রুটি থেকে এবং এই রকমের ছেলে মেয়ে গ্রহণ করা থেকে। ওয়া তাআলা আম্মা ইয়াসিফুন, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সম্পর্কে যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ পাক রব্বুল আকাশসমূহ এবং জমিনের উদ্ভাবক। বাদিউন, উদ্ভাবনকারী। বাদিউন মানে খালেকুন, কিন্তু খালেকুন আউয়ালা মাররা, প্রথমবার সৃষ্টিকারী। তার আগে কোনো মডেল দেখেননি, হ্যাঁ, কোনো কিছু নমুনা নেই, হ্যাঁ, যে দেখে দেখে বানালো। এই হচ্ছে বাদিউনের অর্থ। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আন্না ইয়াকুনু লাহু, তার কি করেই সন্তান সন্ততি হইতে পারে, আল্লাহ পাকের ছেলে মেয়ে কি করে হইতে পারে। ওয়ালাম তাকুন লাহু সাহিবা, অথচ তার সঙ্গিনী নেই, আল্লাহ পাকের স্ত্রী নেই। ওয়াখাল, আর ছেলে মেয়ে হওয়ার জন্য কি লাগে? স্ত্রী লাগে। আল্লাহ পাকের সঙ্গিনী নেই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ছেলে মেয়ে নেই। ওয়াখালাকা কুল্লা শাই, এবং সব কিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করলেন, তো কি করে তার ছেলে মেয়ে কেউ হইতে পারে, কি স্ত্রী হইতে পারে? ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলিম, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। যালিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম, তিনি তো হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। লা ইলাহা ইল্লাহু, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। এই আয়াতে প্রথম তাওহীদে রুবুবিয়াতের কথা বলা হয়েছে, আর তারপরে বলা হয়েছে তাওহীদে উলুহিয়াতের কথা। এর আগেও যে আল্লাহ পাকের কাজগুলি, আল্লাহ পাকের কাজ মানে আল্লাহ পাকের রুবুবিয়াত, আল্লাহ পাকের আল্লাহর কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এটা হচ্ছে তাওহীদে রুবুবিয়াত। আল্লাহর নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, আর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া বা তাওহীদুল ইবাদা। এই তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত। কোরআনে কারীমের অধিকাংশ আয়াতগুলিতে দেখবেন যেখানে আল্লাহ পাক তাওহীদে উলুহিয়াত বলতে গেছেন তার আগে রুবুবিয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। মানে আল্লাহ যখন কাজের ক্ষেত্রে এক, তো তোমাদের ইবাদতগুলি আবার ভাগ বন্টন কেন হইল? কিছু আল্লাহকে দিচ্ছ, কিছু অন্য কাউকে দিচ্ছ। তাওহীদে রুবুবিয়াতকে আল্লাহ তাওহীদে উলুহিয়াতের দলিল প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। সহজ ভাষায় বুঝাই, রিজিক আপনাকে কে দিচ্ছেন? আল্লাহ। এটা কি? এটা হচ্ছে তাওহীদে রুবুবিয়াত। আল্লাহ রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রে
একক আল্লাহ একমাত্র আপনাকে রিজিক দেন, আমাকে রিজিক দেন, তাহলে আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কেন ডাকেন যে বাবা গো উদ্ধার করো, মা গো উদ্ধার করো, কেন? জি, এটা হচ্ছে তাওহীদে উলুহিয়ত। যখন কাজ করেন আল্লাহ, দান করেন আল্লাহ, তো ইবাদত বন্দেগী কার করবে? একমাত্র আল্লাহর করবে। যালিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম, তাই বলছেন যে তিনিই তো হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের রব, হ্যাঁ, তিনি একমাত্র প্রতিপালক, পালন কর্তা। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাহু, তার ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ, উপাসন আর কারো ইবাদত নেই, কারো জন্য রুকু সিজদা নেই, কারো সামনে দোয়া নেই, কারো জন্য নজর নিয়াজ মান্নত করা নেই, কারো জন্য কুরবানি করা নেই। লা ইলাহা ইল্লাহু খালিকু কুল্লি শাই, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। ফাবুদু, আবার বলছেন খালিকু কুল্লি শাই তাওহীদের রুবুবিয়ত, ফাবুদুহু তাওহীদের উলুহিয়ত। সুতরাং তারই ইবাদত করো। ওয়া আলা কুল্লি শাই ওয়াকিল, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর কর্মবিধায়ক। লা তুদরিকুহুল আবসার, এখান থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার সম্পর্কে বলছেন তিনি, তার সত্তা এত মহান যে তাকে কারো দৃষ্টি, কোন দৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারে না। হ্যাঁ, লা তুদরিকুহুল আবসার, দৃষ্টি সমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার, অথচ তিনি সমস্ত দৃষ্টি সমূহকে আয়ত্ত করতে সক্ষম। তিনি সব কিছুকে আয়ত্ত করে রয়েছেন, আর তাকে কোন দৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারে না। ওয়া হুয়াল লাতীফুল খাবীর, তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সূক্ষ্ম খবর রাখেন, সূক্ষ্ম জ্ঞানী। আল লাতীফ, তাহলে দেখার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূক্ষ্ম, আর খাবীর সংবাদ রাখার ক্ষেত্রে, জানার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জ্ঞান হচ্ছে সূক্ষ্ম। আল লাতীফুল খাবীর, এই আল্লাহ পাকের দুটি গুণবাচক নাম। এই আয়াতের মানে কি যে আল্লাহকে দুনিয়াতেও দেখতে পারে না আর আখিরাতেও দেখতে পারে না? হ্যাঁ, কি বুঝলেন? এই আয়াত দুনিয়া সম্পর্কে না আখিরাত সম্পর্কে, না দুই জগৎ সম্পর্কে? ইহ জগতে কারো দৃষ্টি আল্লাহকে আয়ত্ত করতে পারে না, মানে আল্লাহকে দেখতে পারে না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উম্মুল মুমিনিন, এই আয়াত পেশ করতেন কিসের দলিল হিসাবে? যে প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। সহিহ মুসলিম হাদিসে কেউ যদি বলে যে আন্না মুহাম্মাদান রাআ রাব্বাহু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন, ফাকাদ আযামাল ফিরিয়াতা, তাহলে সে চরম মিথ্যা কথা বলল, সে বড় মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা কথা বলল। এই কথা উম্মুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পেশ করতেন দলিল হিসাবে। আর এই আয়াত তিনি পড়তেন, লা তুদরিকুল আবসার ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার ওয়া হুয়াল লাতীফুল খাবীর। পক্ষান্তরে আখিরাত, পরকালে দুনিয়ার দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে আয়ত্ত করা যায় না, দেখতে পারে না, কোন মানুষ দেখতে পারে না, নবী না রাসূলই দেখতে পারে না, তাহলে আর অন্যরা কি দেখতে পারে? কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু আখিরাতে মুমিনরা, জান্নাতীরা আল্লাহর দর্শনে ধন্য হবে, আল্লাহর দিদার লাভ করবে, আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে। এটি কোরআনে কারীম দ্বারাও প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এবং জান্নাতে জান্নাতীদের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহ পাকের এই সাক্ষাৎ বা দিদার, আল্লাহকে দেখা। কোরআনে কারীমের দলিল, ওয়াজুহু ইয়াওমাইযিন নাযিরা, কতক চেহারা সেই দিন তরতাজা হবে, ইলা রাব্বিহা নাযিরা, সেই দিন তাদের রবের দিকে তারা কি করবে? দেখবে। নাযিরা, নজর দিতে পারবে, সেই দিন দেখতে পারবে। জি, এই আয়াত এছাড়াও আলিল্লাযিনা আহসানুল হুসনা, যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল হুসনা, জান্নাত রয়েছে, ওয়া জিয়াদা, এবং অতিরিক্ত বোনাস রয়েছে। এই জিয়াদার তাফসীর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের রুয়াত, দিদার, সাক্ষাৎ। কাদ জাআকুম বাসায়িরু মির রাব্বিকুম, নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসেছে। বাসীরাতের বহুবচন বাসায়ির, স্পষ্ট দলিল প্রমাণ, যা দিয়ে চোখ খুলে যায়, যা পড়লে, শুনলে, জানলে কি হয়? চোখ খুলে যায়। এগুলো হচ্ছে বাসায়ির, কোরআন এবং হাদিস, সেটা হচ্ছে ওহী। ফামান আবসারা ফালিনাফসি, সুতরাং যে চোখ খুলে দেখবে সে নিজের কল্যাণের জন্যই চোখ খুলে দেখবে। আমান, আমি আর যে অন্ধ হয়ে যাবে, বলছে না 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 না, আমার মুরব্বীরা যা বুঝেছে সেটাই, হ্যাঁ, আমাকে যাই বলেন আমি কোনোটাই মানবো না, আমার পীর সাহেব যেটা বলেছে সেটাই ঠিক, হ্যাঁ, আমার হুজুরে কিবলা যেটা বলেছে সেটাই ঠিক, যে এইরকম অন্ধ হয়ে যাবে। আল আমান, আমি আর যে অন্ধ হয়ে যাবে, ফালাইহা, এর কুপরিণাম তার কাঁধেই চাপবে। ফালাইহা, এর পরিণাম
তাকেই ভোগ করতে হয়। মা আনা আলাইকুম বিহাফিজ, আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত হইব। ওয়াকাযালিকা নুসাররিফুল আয়াত, আর এইভাবে আমি আয়াত সমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। ওয়ালা ইয়াকুলু, আর যাতে করে এই কাফিররা বলে, আয়াতগুলি বর্ণনা করে দেওয়ার পরেও বিশদভাবে যাতে করে কাফিররা বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্বোধন করে, দারাস্তা, হে নবী মুহাম্মদ তুমি তো শিক্ষা লাভ করে এসেছো। দারাস্তা, তুমি শিক্ষা, দারাসা আদরস মানে কি? দেরাসা মানে স্টাডি, দেরাসা মানে স্টাডি করা, অধ্যয়ন করা। এই মুহাম্মদ আগের লোকদের কাছ থেকে শিখে এসছে। এরা রাতের অন্ধকার ইহুদিদের কাছে যায় আর ইহুদি আলেমদের কাছ থেকে, ওদের ধর্মগুরুদের কাছ থেকে শিখে আসে, নাহলে এইসব কথা কোত্থেকে পাচ্ছে? এ তো পড়াশোনাও জানেন না। মক্কার মুশরিকরা এরকম বলতো যে লুকিয়ে লুকিয়ে যোগাযোগ রাখে, এই মদিনার ইহুদিদের সাথে যোগাযোগ রাখে আর ওদের কাছ থেকে শিখে। দারাস্তা, তুমি পড়াশোনা করে এসছে, না হলে কোত্থেকে পাচ্ছ এইসব কথা? ওহি মানতে রাজি না। হ্যাঁ, তুমি শিখে এসছো কার কাছ থেকে? লুকিয়ে লুকিয়ে শিখছো আর আমাদেরকে সব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ তুমি। ওয়ালিনুবাইয়িনাহু লিকাওমি ইয়ালামুন, আর যাতে করে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিই আমি এই কোরআনে কারীমকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ইত্তাবে মা উহিয়া ইলাইকা মির রাব্বিক, তুমি অনুসরণ করো হে মানুষ। সরাসরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর পরোক্ষভাবে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। কি অনুসরণ করতে হবে, কি ফলো করতে হবে? ইত্তাবে, ফলো করো, অনুসরণ করো, মা উহিয়া ইলাইকা মির রাব্বিক, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উদ্দেশ্যে যা ওহী করা হয়েছে। তাহলে কি মেনে চলবেন আপনি? ওহী মেনে চলবেন। কোরআনে কারীম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, এই দুটো হচ্ছে ওহী। এই ওহী মেনে চলতে হবে। তাহলে দলিলবিহীন কোনো ধর্মকর্ম করা যাবে না, দলিলবিহীন কোনো আকীদা পোষণ করা যাবে না, দলিলবিহীন কোনো ইবাদত বন্দেগী করা যাবে না, দলিলবিহীন কোনো কিছুকে খেয়াল খুশি সুবিধাবাদী হালাল হারাম ঘোষণা করা যাবে না। আপনাকে দলিল ভিত্তিতে হালাল হারাম ঘোষণা করতে হবে, জানতে হবে, আর দলিল ভিত্তিতে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। দলিল নেই, ইবাদত নেই, ভালো লাগছে ইবাদতটি, কোন মন্দ কাজ করলাম, হ্যাঁ না, এটা চলবে না, এটা চলবে না। যতগুলি খতম রয়েছে আমার দেশে ওজিফার কিতাবে, খতমে জালালি, হ্যাঁ, মুমূর্ষু অবস্থায় মরছেও না, রাস্তাও ছাড়ছে না। তা আমাদের দেশে বিদাতি মোল্লারা শিখেছে খতমে জালালি পড়ো। এমন জালালতে আছে, হ্যাঁ, যে ধাক্কা দিয়ে এইদিকে নিয়ে আসবে, না ওইদিকে পাঠাই দিবে। মাখায় বাড়িতে রোগী বিছানায় পড়ে আছে, পেশাব পায়খানা টানতে হচ্ছে, এইসব ঝামেলা করে লাভ কি? দে খতমে জালালি একবারে, আর খতমে জালালি দিয়ে হয় নিয়াই সুস্থ করে, আর না হলে ধাক্কা দিয়ে আখেরাতে পাঠিয়ে দেয় একবারে। কথা বোঝা গেছে? এই গুমরাহি আমাদের সমাজে রয়েছে। এটা ওহী কোন আয়াতে আছে, কোন হাদিসে আছে? এগুলো দুরুদে তাজ কোন আয়াত কোন হাদিসে আছে? তোনাজিনা, দুরুদে মাহি, হ্যাঁ, দুরুদে লাখি, কোন আয়াত কোন হাদিসে আছে? কোন ওহী যেগুলো অনুসরণ করবেন? হ্যাঁ, দোয়াই গাঞ্জুল আরশ কোথায় আছে? কোন আয়াতে কোন হাদিসে আছে? তারপরে চোখ খুলেন, আল্লাহ পাক যেন চোখ খোলার তৌফিক দান করেন। তো আল্লাহ পাক ওহীর অনুসরণ করতে বলছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। ওয়া আরিজ আনিল মুশরিকিন, মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চলো, মুশরিকদের থেকে বিমুখ হয়ে যাও। অর্থাৎ তারা যদি না মানে তাদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে হেদায়েতের চেষ্টা করো। ওয়ালাউ শা আল্লাহু মা আশরাকু, আল্লাহ যদি চাইতেন তো এই মুশরিকরা শিরক করতো না। কখন? যখন আল্লাহ জবরদস্তি চাইতেন, বাই ফোর্স যদি আল্লাহ চান, তার মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোন ক্ষেত্রে অক্ষম নন, সর্বশক্তিমান তিনি। কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষকে ভালো মন্দ দুটোর শক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। জবরদস্তি যদি আল্লাহ করে দিতেন তাহলে ইচ্ছা করলে আল্লাহ কোন মুশরিকই বানাইতেন না, কোন মুশরিকই বানাইতেন না, মুশরিক হইতেই দিতেন না। আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ চাইছেন সৃষ্টিগত দিক থেকে যে কেউ যেন শিরিক না করে, এরা আল্লাহর চাইতে বেশি জোর দেখে শিরিক করে ফেলছে নাকি? তাহলে আল্লাহ অক্ষম হয়ে যাবে না, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সুতরাং আল্লাহ যদি জবরদস্তি করতে চাইতেন যে তাদের শরীরে এইরকম ক্ষমতাই দিব না যে পাপের দিকে হাত বাড়ে, শিরকের দিকে মাথা ঝুঁকে, তাহলে আল্লাহ শিরক করতে দিতেন না। কিন্তু যদি আল্লাহ এরকম বাইফোর্স শিরক থেকে বাঁচিয়ে দিতেন মানুষ জাতিকে সকলকে, তাহলে আবার পরীক্ষার কি উদ্দেশ্য থাকতো? পরীক্ষা হইতো। ফেরেশতাদের কিসের পরীক্ষা আছে? ফেরেশতারা পাপ করতেই পারবে না, ফেরেশতা অন্যায় করতেই পারবে না, তো কিসের আর পরীক্ষা আছে? এই জন্য আদম সন্তান শ্রেষ্ঠ যদি সে ভালো ইমানের আর সৎকর্মশীল হয়, তাহলে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে আদম সন্তান। কারণ এদের মধ্যে ভালো শক্তি আছে, মন্দ শক্তি আছে,
আর পরীক্ষার জন্য দুটো রাস্তার ফাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে দুটো রাস্তা যাচ্ছে, কোন দিকে যাবে, এদিকে যাবে না ওই দিকে যাবে, যাও তুমি স্বাধীনভাবে। ওয়াকুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম, হক এসে গেছে রবের পক্ষ থেকে, এটা হক। ফামান শাআ ফালিউমিন, কেউ চাইলে ইমানের রাস্তা ধরুক, ওমান শাআ ফালিয়াকফুর, কেউ চাইলে কুফরি রাস্তা ধরুক। জান্নাতের রাস্তা যাবে না জাহান্নামের রাস্তা যাবে, তুমি যাও, জানিয়ে দিয়েছি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। আল্লাহ পাক তারপরে ইরশাদ করছেন যে ওমা জাআলনাকা আলাইহিম হাফিজা, হে নবী তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি, তোমাকে দায়ী বানিয়েছি। দাইয়ান ইলাল্লাহি বিইজনিহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা, মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী বানিয়েছি। কিন্তু জবরদস্তি করবে, তাদের উপর পাহারা দেবে, এই জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিনি। ওমা আনতা আলাইহিম বিওয়াকিল, আর তাদের উপর তুমি কর্মবিধায়ক বা উকিল নিযুক্ত না। ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুব্বুল্লাহ আদওয়ান বিগাইরি ইলম। এখান থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটি উত্তম চরিত্র শিখাচ্ছেন, শিরক এবং মুশরিকদের সম্পর্কে, মুশরিকদের উপাস্য সম্পর্কে, দেবদেবী সম্পর্কে, যেসবের পূজা মানুষরা করে থাকে, সেগুলি মূর্তির আকারে হোক অথবা কবর মাজারের আকারে হোক, সেগুলি সম্পর্কে, সেগুলিকে গালমন্দ করবেন না, গালমন্দ করবেন না। কারণ যদি আপনি মুশরিকদের প্রতিমা পুতুলকে বা দেবদেবীকে গালমন্দ করেন, তাহলে তারা অজ্ঞতাবশত আর শত্রুতাবশত কি করবে, সত্য মাবুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে গাল দেবে রিয়াকশনে। তাহলে বোঝা গেল যে যেখানে গাল দেওয়া নিষেধ, হারাম গাল দেওয়া, মুশরিকদের দেবদেবীকে বা মুশরিকদের উপাস্যকে, এইরকমই যেসবগুলিকে গৌস কুতুব ওলি আউলিয়া বানিয়ে পূজা করা হচ্ছে, তাদেরকে গালমন্দ করা, তাদের মানহানি করা, তাদেরকে ছোট করে দেখানো, এইসব জায়েজ নয়। সুতরাং কেউ বলবেন যে খাজা মানে হিজড়া, এটি বেয়াদবি, এটি হচ্ছে বেয়াদবি, এরকম কথা, এইরকম বলা গাল দেওয়ার শামিল। এই গাল দিলে জাহেল মূর্খ আল্লাহর মানহানি করবে বেয়াদবরা, জানে না আল্লাহর আদব কায়দা, ওমা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি। জি, ভালো করে মনে রাখেন। তো এই জিনিসটি শেখানো হয়েছে। আর এইখান থেকে, এই আয়াত থেকে উলামায়ে কেরাম, আইম্মায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম একটি মাসলা ইস্তেমবাদ করেছেন। যেই রাস্তায় গেলে পাপের আশঙ্কা আছে, পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই রাস্তা আগে থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই রাস্তা কি করতে হবে, যেটাকে সাদ্দু জারায়ে বলে। হয়তো ওই রাস্তায় যাওয়া অনেকটা জায়েজ আছে, কিন্তু এই রাস্তায় গেলে, সামনে গেলে পাপ ছাড়ার কিছু নেই, তখন ওই রাস্তা যাওয়া কি নিষেধ, ওই রাস্তায় যাওয়া নিষেধ। নিজের বাপকে গাল দেওয়া আর অন্যের বাপকে গাল দেওয়া, দুটোই গাল দেওয়া, ঠিক না? বাপকে গাল দেওয়া, কিন্তু নিজের বাপকে গাল দিলে বড় অপরাধ কিনা? হ্যাঁ, অন্যের বাপকে গাল দিলেন আর নিজের বাপকে গাল দেওয়া, দুটোতে পার্থক্য নেই। আপনার জন্মদাতা বাপকে গাল দেওয়া আর অন্যের জন্মদাতা অন্য কোনো মানুষকে গাল দেওয়া, অন্যের কোনো মানুষকে যে গাল দিচ্ছেন সেও কারো বাবা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কাবায়ের গুনাহ, কাবিরা গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাপকে গালি দেওয়া। সাহাবারা আশ্চর্য, অবাক হইলেন যে কাইফা ইয়াসুবু রাজুল আবাহু, কোন মানুষ এমন আছে, এত বড় নিমক হারাম আছে যে নিজের বাপকে, জন্মদাতাকে গালি দিবে, মাকে গালি দিবে, এরকম কি আছে? কিন্তু আছে মুসলিম সমাজ আজকে। শুধু গাল দেয় না, মারধর করছে, খুন করে দিচ্ছে, বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে, করছে না? করছে না? অথচ 1400 বছরের সাহাবায়ে কেরামরা আশ্চর্য হয়েছেন, অবাক হয়েছেন যে বাপকে আবার কি করে গাল দিতে পারে, মাকে আবার কি করে গাল দিতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের জোড়া গাল দেয়। জোড়া গালটা বুঝেন? জোড়া গালটা বুঝেন না? বুঝেন না? মনে হচ্ছে কিছুই বুঝেন না। দেশের একবার খুব খারাপ গাল, ওকেও গাল দেয়, ওর বাপকে সহ গাল দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ত্রীকে গাল দেয়, অনেক বেয়াদবগুলি আছে, ওকেও গাল দেয়, ওর মাকেও গাল দেয়, ওর বাপকেও গাল দেয়, তাই না? তো এটা হচ্ছে জোড়া গাল। তো এই যে গাল দিলেন, হ্যাঁ, এই গাল দিলে রিয়াকশনে আপনার বাপকে গাল দিতে পারে না? পারে না? আপনাকে জোড়া গাল দিবে, তো আপনার বাপকে লাগলো না? লাগলো না? হ্যাঁ। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াকাইফা ইয়াসুব্বু রাজুল আবাহু, এটা হইতে পারে যে বাপকে মাকে গাল দিবে? এটা কেমন হইতে পারে? হইতে পারে না। এটা মানুষ মুসলিম আবার বাপকে গাল দিবে? বলছে হ্যাঁ, ইয়াসুব্বু আবার রাজুলে, অন্য কোন মানুষের বাপকে গাল দিচ্ছে, তার বাপ তুলে গাল দিচ্ছে, অথবা তোর বাপ খারাপ, এই কথা বলেছে। তোর বাপ খারাপ, আমার বাপ খারাপ, তোরই বাপ খারাপ, বলবে না? বলবে না? হ্যাঁ, অথচ আপনার বাপ হয়তো ভালো মানুষ, আল্লাহর ওলি, নেক বান্দা, তাহাজ্জুদ গুজার,
শিরক মুক্ত, বিদআত মুক্ত, তারপর গাল খেয়ে নিল আপনার বদ আচরণের কারণে। আপনি ওর বাপকে গাল দিয়ে দিলেন, আপনার বাপ ভালো মানুষকে গাল দিয়ে দিল, ঠিক না? মানে ওই রকমই যদি কেউ বেয়াদবি করতে যায় কোন নবী রসুল সম্পর্কে, তাহলে আমাদের নবী গাল খাবে না? খাবে না? এটা নিষেধ, এটা হারাম। এমনি গাল দেওয়া কাউকে হাসছে বাবুল মুসলিম ফসুক, মুসলিমকে গাল দেওয়া হচ্ছে ফাসেকের কাজ, ওয়াকিতালু কুফরুন, আর মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে কুফরি কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহ, তোমরা ওই সবকে গালমন্দ করিও না, ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহ, যেগুলিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা আহ্বান করে, অর্থাৎ উপাস্য, অন্যান্য যে ভ্রান্ত বাতিল উপাস্য রয়েছে, দেবদেবী অথবা দরগা, দুর্গা, মাজার, সেগুলিকে গালমন্দ করিও না, সেগুলিকে গালমন্দ করিও না। ফায়াসুবুল্লাহ আদওয়ান বিগাইরি ইলম, না হলে তারাও আল্লাহকে গাল দেবে আদওয়ান শত্রুতাবশত, বিগাইরি ইলম আর অজ্ঞতার কারণে, অজ্ঞতা এবং শত্রুতাবশত তারা কি করবে? আল্লাহকে গাল দেবে। তো এতে ক্ষতি বেশি হইল না? হইল না? হ্যাঁ, তাদের এইসব অসার দেবদেবী যারা কিছুই করতে পারে, যারা মৃত, আমওয়াতুন গায়রু হাইয়া, মৃত, সেগুলিকে যদি গালমন্দ করেন, তো আল্লাহ যিনি আল হাইয়ুল কাইয়ুম, যিনি বারহাক মাবুদ, তিনি গাল খাচ্ছেন আপনার কারণে। ওই রকমই অপরের বাপকে যদি গাল দেন, তার মাকে গাল দেন, তার বাপ তুলে মা তুলে ডবল করে গাল দেন, তো আপনার মাও গাল খাবে। হ্যাঁ, স্ত্রীকে অনেকে গাল দিতে গিয়ে তোর মা খারাপ হয়েছে, আমার মা খারাপ, যদি সামনে, আজকালকার মহিলারা তো বলে যে তোমার মা খারাপ, আমার মা খারাপ। হ্যাঁ, আর যদি না বলে ভিতর ভিতর আমার মার কথা বলছিস তুই, বাইরে গিয়ে লুকিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলবে, কি বলবে? আমার মা খারাপ, তোর মাই খারাপ। বলবে না? বলবে না? বলতেই থাকে, বলতে থাকে। মহিলা যখন সামনে বলতে পারে না, ভিতর ভিতর বলতেই থাকে। বাইরে চলে গেছেন, গাল খেতে আছে আপনার মা, ওই আপনার বদ আচরণের কারণে। জি, আল্লাহ পাক বলছেন, কাযালিকা যায়্যানা লিকুল্লি উম্মাতিন আমাল, এইভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য, জাতির জন্য তাদের আমলকে সুসজ্জিত করে দিই। যে যেমন কাজ করে সেটাই ভালো লাগে। ভালো কাজ যারা করে, ভালো কাজই ভালো লাগে। আর যারা পাপ করে, পাপকে তাদের জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়, তাদেরকে অতি মজা লাগে, অতি মজা লাগে, অথচ কোনো শান্তি পায় না, কোনো শান্তি পায় না। অশান্তি, শরীরকে ধ্বংস করে দিল বুলি ফিল্ম দেখে, হস্তমৈথুন করে শরীরকে ধ্বংস করে দিল, খারাপ ছবি দেখে নিজের শরীর স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে দিল। কিন্তু যায়্যানা লাহুমুশ শাইতানু আ'মালাহুম, শয়তান সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করছে, খুব ভালো লাগছে। বিদেশে আছি, প্রবাসী, স্ত্রী নেই, একটু এইসব না দেখলে কি করে টাইম পাস হবে? শয়তান সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করছে। জি, সুম্মা ইলা রাব্বিহিম মারজিউহুম, অতঃপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, আল্লাহর কাছে ফিরে আসতেই হবে, আর সবকিছু সেখানে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ফায়ুনাব্বিউহুম বিমা কানু ইয়ামালুন, তারা যা কিছু করতো সে সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ওয়া আকসামু বিল্লাহি জাহাদা ঈমানিহিম, তারা আল্লাহর শপথ করত, অকাট্য শপথ। জাহাদা ঈমানি, কি শপথ করত? লাইন জাআতুহুম আয়াতুন লা ইউমিনুন্না বিহি, মক্কার মুশরিকরা বলতো যে হে মুহাম্মদ, তুমি তো বলছো যে রসুল, আর তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছো, কোরআন নাযিল হচ্ছে, আর তোমার কথাগুলি সত্য, আমাদের ধর্মটা ভুল, আমরা এইসব ছেড়ে দেব, ঠিক আছে মেনে নেব, কসম করে বলছি, কিন্তু আমাদেরকে বড় নিদর্শন দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুজিজা দেখাতেন, মুজিজা তার নিজের এখতিয়ারে ছিল না। আল্লাহ মাঝে মাঝে মুজিজা, অনেক মুজিজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, কিন্তু এইসব মুজিজা নয়, এমন বড় কিছু, যেমন সামুদ জাতিকে উষ্ট্রি দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, পাহাড় থেকে উষ্ট্রি 10 মাসের গর্ভধারণকারী বেরিয়ে চলে আসলো, আর তারপরে বাচ্চা হলো, আর দুধ দিতে শুরু করলো, আর এত দুধ দিতে গোটা জাতির জন্য এক উষ্ট্রির দুধ যথেষ্ট। এইরকম, অথবা কি করতে হবে? যেমন মূসা আলাইহিস সালামকে লাঠি দেওয়া হয়েছে, লাঠি সাফ হয়ে যায়, ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতকে জীবিত করে, ওই রকম দেখাইতে হবে। শুধু তাই না, এর চাইতে বড় কিছু চাইতো। তারা কি বলতো? যে মোহাম্মদ, আমরা তো গরিব মানুষ, আর সব তো চারিদিকে পাহাড় আর পর্বত, আর তো কিছু নেই, পাথর আর পাথর, তো এই সাফা পাহাড়টাকে আমাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দাও, আরামে খাবো আমরা, না খেতে দিয়ে ঘুমাবো আর আরামে খাবো, তোমার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো। আল্লাহ বলছেন যে ওয়াকসাম বিল্লাহি জাহদা ঈমানিহিম, তারা অকাট্য শপথ করতো আল্লাহর, লাইন জাআতুহুম আয়াতুন, তাদের কাছে যদি এইরকম কোন নিদর্শন আসে, সাফা পাহাড়কে তাদের জন্য স্বর্ণ করে দেওয়া হয়, লা ইউমিনুন্না বিহা, অবশ্যই তারা কোরআনে কারীমের আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে। কুল, হে নবী বলো, ইন্নামাল আয়াতু ইনদাল্লাহ, মুজিজা নিয়ে আসা আল্লাহর কাজ, আমার কাজ নাই।
আয়াত মানে এখানে সৃষ্টিগত আয়াত, মুজিজা। মুজিজা সমূহ আল্লাহর নিকটে রয়েছে, আমার ক্ষমতায় নেই। মুজিজা কার হাতে? আল্লাহর হাতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মাঝে মাঝে প্রকাশ আল্লাহ যখন করতে চাইছেন প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক কিনা? তাহলে ওলি আউলিয়ার কেরামত কার হাতে? আল্লাহর হাতে। কিন্তু যারা ওলি আউলিয়ার ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাসী, তারা কি মনে করে যে ওলি আউলিয়াদের কাছে কেরামতির ফ্যাক্টরি আছে। আর বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের ওলি আউলিয়া তো বলতেই হবে না, সব ওলি আউলিয়াগুলি ভারত উপমহাদেশে চলে গেছে। যত কেরামতি সব ওই দেশে। মৃত মানুষ 40 বছর পর চলে আসছে ঝগড়া বিবাদ মিটানোর জন্য ফজরের সময়। আমার কাছে ড্রয়ারে কিতাব আছে, কেউ যদি দেখতে চান। এসে বলছে যে তোমরা এইরকম এত বড় মাদ্রাসায় ঝগড়া কেন করছো, খবরদার ঝগড়া করবে না তোমরা, বলে দিয়ে চলে গেল। এগুলি কেরামতের ফ্যাক্টরি নাকি আমার দেশের ওলি আউলিয়াদের হাতে আছে। নাউযুবিল্লাহ, কোরআন বিরোধী কথা। ইন্নামাল আয়াতু ইন্দাল্লাহ, আয়াত মুজিজা কার হাতে? আল্লাহর কাছে। ওমা ইউশইরুকুম আন্নাহা ইযা জাআত লা ইউমিনুন। ওমা ইউশইরুকুম, আর তোমাদেরকে কি করে বুঝাবো, তোমাদেরকে কি করে বোঝানো যাবে যে আন্নাহা ইযা জাআত, যদি সেই নিদর্শনাবলী মুজিজাগুলি চলেও আসে তো লা ইউমিনুন, এরা বিশ্বাস করবে না, ঈমান আনবে না। ঈমান আনবে না। মুজিজা আসাই মানে যদি ঈমান আনা হইতো তাহলে সমুদ জাতি ধ্বংস হইতো না, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, তাহলে ফেরাউন ধ্বংস হইতো না। ফেরাউন মুজিজা আছে নাই, লাঠির মুজিজা। জাদু 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 জাদু, আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে চায়, মারো একে, ধরো একে, এই করতে গিয়ে ডুবে ধ্বংস হইল। জি, সেনাবাহিনী। জি, অনুকাল্লিবু আফইদাতাহুম ওয়া আবসারহুম কামা লাম ইউমিনু বিহি আউওয়ালা মাররাহ। আল্লাহ পাক এই আয়াতে বলতে চাইছেন যে প্রথমবারে যখন মানুষের কাছে সত্যের দাওয়াত আসে তখন যদি প্রত্যাখ্যান করে দেয় তো বড়ই সম্ভাবনা আছে যে দ্বিতীয়বার আর চান্স আসে না। এটা সর্বক্ষেত্রে সর্বযুগের জন্য। আর মক্কার লোকদেরকে বলা হচ্ছে দেখো প্রথমখানে তোমাদের কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, ভারতে পাঠাইনি, ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকায় পাঠাইনি, তোমাদের কাছে মক্কায় পাঠিয়েছি, মদিনায় পাঠাইনি, তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। প্রথমবারে যদি তোমরা রিজেক্ট করে দাও যে না মুহাম্মদকে মানবো না, কোরআন মানবো না, হতে পারে যে আর হেদায়েত নসিব তোমাদের হবে না, উল্টো দিকে ফিরিয়ে দেব। এটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। আর কেউ কেউ তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন যে দুনিয়ায় যদি কেউ একবার অস্বীকার করে দেয় আর কুফরের অবস্থায় থেকে যায়, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন একটা কামনা করে, আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে, সেটা কি? রব্বের জীবন আল্লাহ ফিরিয়ে দাও। কোরআনে কারিমে বিভিন্ন ভাষায় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মওতের সময় বলে আল্লাহ একবার ফিরিয়ে দাও, আবার ওই বিচার দিবস আল্লাহ ফিরিয়ে দাও, জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে বলে আল্লাহ আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, ভালো আমল করে ফিরে আসবো, ভালো হয়ে আসবো, নামাজি দিনদার হয়ে আসবো, তোমার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো বলে। তো আল্লাহ বলছেন যে তাহলে আয়াতের তাফসীর কি হবে যে প্রথমবার অর্থাৎ দুনিয়ায় এই পার্থিব জগতে যখন অস্বীকার করেছে, দ্বিতীয়বার যদি তাদেরকে দুনিয়াতে ফিরিয়েও দেওয়া হয় তারপরেও আবার এইরকমই দুনিয়া একটা তৈরি হবে। আর সেই দুনিয়াতে সে আসবে যেভাবে আসুক না কেন, আর আসার পরে নবী রসুল আসবে, নবী রসুলের দাওয়াত আসবে। প্রথমবারে যেমন এসে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অস্বীকার করে, তেমনি আবার অস্বীকার করে জাহান্নামে যাবে। তো ফিরিয়ে দিলেই যে হেদায়েত হয়ে চলে আসবে সৎকর্মশীল, সেটা নয়। তাহলে তফসির করতে কোথায় চলে গেল? দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে চলে গেল। এখন তরজমা পড়েন, তারপরে দুটো তফসির বোঝার চেষ্টা করবেন। আবার অনুকাল্লিবু আফইদাতাহুম ওয়া আবসারহুম, আমি তাদের অন্তরগুলিকে, ফুআদুনের জমা বহুবচন হচ্ছে আফইদা, তাদের অন্তরগুলিকে আমি ফিরিয়ে দেব আর তাদের দৃষ্টি সমূহকে ফিরিয়ে দেব। কামা লাম ইউমিনু বিহি, যেমন তারা বিশ্বাস করেনি কোরআনের প্রতি, আউওয়ালা মাররা, প্রথমবার যখন বিশ্বাস করেনি, যখন ইমানের সুযোগ সুবিধা এসেছিল, দ্বিতীয়বার হয়তো দুনিয়াতে আর চান্স তাদেরকে দেব না। অথবা প্রথমবার মানে ইহ জগতে যে এসেছিল তখন যখন অস্বীকার করে কুফর অবস্থায় মারা গেছে, তাহলে দুনিয়াতে যদি আবার ফিরিয়েও দিই তাহলে আবার উল্টো দিকে ফিরে যাবে, ফিরিয়ে দেব, আর দ্বিতীয়বারও ইমানের তৌফিক হবে না, সুতরাং আর ফেরানো হবে না। কাল্লা ইন্নাহা কালিমাতুন হুয়া কাইলুহা ওয়ামিন ওয়ারাইহিম বারযাখুন ইলা ইয়াউমি ইউবআসুন, আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, আর অবকাশ দেওয়া হবে না, আর ছাড় দেওয়া হবে না। ওয়ানাযারুহুম ফি তুগয়ানিহিম ইয়ামাহুন, এবং তাদেরকে আমি ছেড়ে দেব তাদের অবাধ্যতায় ঘূর্ণি পাক খেতে।
তাদের অবাধ্যতায় ঘূর্ণিপাক খেতে থাকবে, উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকবে, আর কখনো সঠিক রাস্তা পাবে না। এই অবস্থা আমি তাদেরকে ছেড়ে দেব। এখানে আমাদের আজকের তাফসীর শেষ হলো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন কোরআন ও সুন্নাহর কথা জানার তৌফিক দান করেন, মানার তৌফিক দান করেন, পালন করার তৌফিক দান করেন, দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন, কোরআন এবং হাদিসের দিকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণের দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন হেদায়েতের পথে অটল রাখেন, অবিচল রাখেন। আল্লাহ পাক ফরজ ওয়াজিবের হেফাজতের তৌফিক দান করেন, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের বালা মুসিবত থেকে হেফাজত রাখেন, সমস্ত রকমের জালেমের জুলম থেকে আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মতের হেফাজত করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়া আখিরাতে সার্বিক কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাহান্নাম থেকে আল্লাহ পাক যেন রক্ষা করেন, জান্নাতুল ফিরদৌস যেন নসিব করেন। যারা অসুস্থ রয়েছেন ভাইরা এখানে এসেছেন আর অসুস্থ আছে, আল্লাহ যেন শিফা দান করেন। আমাদের আত্মীয় স্বজন, আপনজন, ছেলে মেয়েরা যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের যেন পুরো শিফা দান করেন। জুমার দিনে আমাদের এই দোয়া যেন আল্লাহ পাক কবুল করেন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।